السلام علیکم مائی سویٹ فرینڈس، ویلکم ٹو آڈیو ناول اردو۔ ہم ہیں آپ کے ہوسٹ ایبا، اور ہم آپ لوگوں کے لیے ایک نیو ناول لے کے ہیں جس کا نام ہے اوقات۔ ویسے اسے طنز بھی کر سکتے ہیں ہم، اوقات بائی اکس لائک یہ رائٹر کا نیم ہے، ٹھیک ہے، اور ہم پہلے مذاق کر رہے تھے۔ اوکے جی، ناول ریڈ کرتے ہیں۔ اور روح یارم کی ریکویسٹ بہت آ رہی ہے، بھئی تھوڑا سا ٹائم دے، پوسٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، بس تھوڑا سا ہی ہمیں رہ گیا تو جیسے کمپلیٹ ہوگا آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا، ٹھیک، اور پہنچے گا اسی ٹائم جس ٹائم یہ پہنچتے ہیں، لائک ناول پوسٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں تیری عادت کا مارا اسٹارٹ ہوگا۔ چلیں جی، ناول کو ریڈ کرتے ہیں۔ آؤ باہر آ جاؤ، سیٹھ دلاور نے کہا۔ اس نے جلدی سے اپنی فراق سنبھال کر قدم گاڑی سے باہر نکلا تو ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ اس نے شاندار بنگلے کو دیکھا اور پھر ساتھ کھڑے ہوئے شخص کو جو کل تک اس کا مالک تھا اور آج اس کا شریک حیات۔ وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ چلو اب، اس کے کہنے پر وہ خیالات سے باہر نکلی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ لے آئے تم بہا کر اس ملازمہ کو، حقارت سے دیکھ کر کہا۔ کیا ماما، آج سے مسز دلاور ہیں اور مجھے یہ بات بار بار یاد نہ کروانی پڑے۔ مائی فٹ، تم اس دھوکڑی کی ملازمہ کو بیوی مان سکتے ہو، میں بہو نہیں۔ شمع بیگم نے شدید حقارت سے کہا تھا۔ ماما، آواز قدرے اونچی تھی۔ اب یہ اس گھر کی مالکن ہے، ملازمہ نہیں، اور آپ کو یہ بات قبول کرنا ہوگی، ورنہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کیا کر سکتے ہو تم؟ بولو۔ ماما، مجھے مجبور مت کریں۔ اور تم نے جو کیا ہے میں نے جو بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ یہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، یہ یہاں ہی رہے گی اور آپ اسے قبول کریں گی۔ نو وے دلاور، میں اسے کبھی ایکسیپٹ نہیں کروں گی۔ تو ٹھیک ہے پھر۔ کیا ٹھیک ہے پھر؟ دروازہ کھلا ہے۔ مطلب تم مجھے اس ملازمہ کے لیے گھر سے نکال رہے ہو؟ آج سے اس کا نام انیزہ دلاور ہے، سیٹھ دلاور کی بیوی۔ واٹ ربش! ماما چلا کر کہا تھا، اور وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ دلاور، تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ اپنی ماں پر؟ او بھیا، 23 ہیرو نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ آج کے بعد اسے کوئی بھی پرانی حیثیت سے یاد نہ کرے، ورنہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی۔ انگلی اٹھا کر انہیں وارن کیا تو وہ غصے سے لال ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ چلو تم اب تک یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اب اس کا رخ نورا کی طرف تھا۔ مجھے کہاں جانا ہے؟ حد ہے، اب یہ بھی میں بتاؤں؟ تم کیا پہلی مرتبہ اس گھر میں آئی ہو؟ جی، حیرانگی سے اسے دیکھ کر بولی۔ ارے جاؤ میرے روم میں۔ حکم دے کر وہ باہر نکل گیا اور وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دیکھا وہ بالکل اسی طرح کا تھا جیسا روزانہ ہوتا تھا، نہ کوئی سجاوٹ تھی اور نہ ہی کوئی اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ یہ کیسی شادی ہے، اس نے دل میں سوچا اور آرام سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ خالی کمرہ اور ساتھ اس کا خالی دماغ۔ وہ وقت یاد آیا جب وہ پہلی بار اس گھر میں آئی تھی۔ کیا کر لیتی ہو لڑکی؟ شمع بیگم نے کڑک دار آواز میں پوچھا تھا۔ بیوی جی، سب کچھ کر لیتی ہوں، گھر کے سارے کام کرنے آتے ہیں اس کو۔ اماں نے جلدی سے کہا تھا۔ دیکھو ماسی کاکی، مجھے تیز کام کرنے والی لڑکی چاہیے۔ جی بیوی جی، نورا بہت جلدی سے سارے کام نپٹا لیتی ہے۔ چلو تمہاری بات مان لیتی ہوں ماسی کاکی۔ سنو لڑکی، مجھے سب کام اچھے سے کیے ہوئے چاہیے، اور اگر تم نے اس گھر کی کوئی بھی چیز چوری کرنے کی کوشش کی تو 1 منٹ میں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میں چوری نہیں کرتی بیوی جی۔ میڈم، مجھے میڈم بولو گی تم؟ شمع بیگم نے شدید غصے سے کہا۔ جی میڈم۔ چلو اٹھو اور جاؤ، جا کر کچن صاف کرو، اور کوئی بھی برتن ٹوٹنا نہیں چاہیے، ورنہ پیسے تنخواہ میں سے کاٹوں گی۔ جی میڈم، کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی تھی، اور اماں ان سے تنخواہ کا کہہ کر واپس جانے لگی تھی تو وہ دوڑ کر ان کے پاس آئی تھی۔ اماں، مجھے ادھر اکیلے نہیں رہنا، تم مت جاؤ۔ ارے میری دھی، اگر کام نہیں کرے گی تو کھانا کھائیں گے کدھر سے، اور اس منحوس کا نشہ کیسے پورا کریں گے؟ اماں نے ابے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ چل میری بچی، جلدی سے اپنا کام ختم کر کے شام کو گھر آ جانا۔ اماں پیار کر کے واپس چلی گئی اور وہ روتی ہوئی پھر سے کچن میں آ کر برتن دھونے لگ گئی۔ برتن چوئی۔ نورا۔ جی میڈم۔ زناٹے دار تھپڑ سیدھ کیا گیا تھا اسے، وہ دنگ رہ گئی تھی۔ آئندہ میری آواز سن کر سب کام چھوڑ کر حاضر ہو جانا، ورنہ اس سے برا حال کروں گی تمہارا۔ ہائے ربا میریا، آگے سے ایک چھوٹی سی آواز کا سنا نہیں، تھپڑ مار دیا۔ آنسو بہہ کر چہرہ بھگو رہے تھے، مگر وہ خاموش تھی، صرف اور صرف غریبی اور مجبوری کی وجہ سے۔ اس ناول میں یہ میرا آخری بولنا تھا، اب میں نہیں بولوں گی۔ بھئی جو کہتے ہیں نا کہ نہ بولو، ان کی بھی ایک مرتبہ سننی چاہیے۔ ویسے تو بہت بدتمیزانہ انداز میں مخاطب کیا تھا، اور پھر میں نے بھی انہیں اتنی ہی تمیز سے انہیں جواب دیا، کیونکہ زیادہ تمیز مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی ان کی۔ جاؤ اور میرے کپڑے پریس کرو جا کے، مجھے جانا ہے کہیں۔
तो वो खामोशी से इसके कमरे की तरफ बढ़ गई थी। आंसू तवातर से बहने लगे थे और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही वो डर कर फ़ौरन सीधी हुई थी। तुम अभी तक ये 3rd क्लास तंबू पहनकर बैठी हो? अजीब लहजा था इस शख्स का हकारत भरा। जाओ जाकर शावर लो और वहाँ तुम्हारे लिए नाइट ड्रेस पड़ा है वो पहन कर आओ। शैम्पू से बाल धोना अच्छे से और फिर जो साबुन रखा है इससे नहाना और इस तंबू को उतार कर बाहर फेंको। तंबू? सारी ज़िंदगी मेरी माँ ने पैसे जोड़ कर इसके लिए ये फ्रॉक बनाया था इसकी शादी के लिए, और इससे ये शख्स तंबू कह रहा है। दिल में शदीद चोट लगी थी मगर वो बेबस थी। वो ना तो कुछ कह सकती थी और ना ही कुछ बोल सकती थी, तो खामोशी से उठी और वॉशरूम में घुस गई। पहले तो दिल का बोझ हल्का किया और फिर शावर लेकर नाइट ड्रेस पहना तो इसे खुद से भी शर्म आने लगी। इतना बारीक और छोटा लिबास! इसने तो आज तक ऐसा लिबास नहीं पहना था। वो वहीं दीवार के साथ चिपक कर बैठ गई क्योंकि इस लिबास में वो दिलावर के सामने नहीं जा सकती थी। काफ़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सो गई हो क्या? नहीं, इसने अंदर से आवाज़ दी। तो बाहर क्यों नहीं आ रही? क्या मसला है? इसने जल्दी से अपनी फ्रॉक का दुपट्टा इर्द गिर्द लपेट लिया। आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी और वो बुरी तरह से कांप रही थी। बाहर आओ जल्दी, अब गुस्से से कहा था। वह दरवाज़ा खोलकर इसके पीछे चुपकी। बाहर निकलो जल्दी। अब आवाज़ कदरें ऊंची थी। मुझे इस तरह से बेहया ना करें प्लीज़, डरते डरते कहा था। मैं शोहर हूँ तुम्हारा, निकाह किया है तुम्हारे साथ, हक है मेरा तुम पर। अब वो अंदर आ गया था। इसने अभी भी दुपट्टा अच्छे से लपेटा हुआ था। वो उसको खींचता हुआ बाहर ले आया था। आंसू अब तवातर से बहने लगे थे। दुपट्टा इर्द गिर्द लपेट कर भी वो खुद को बरहना महसूस कर रही थी। देखो तुम पहले जो भी थी भूल जाओ इस बात को, मगर अब खुद को बदलो, अपने औकात को पहचानो। अब औकात? हाँ औकात। तो ये है औकात? क्या मतलब है तुम्हारा? गरीबों की औकात ये होती है कि इनके तन पर लिबास होता है, सर पर चादर, और अमीरों की औकात ये है कि वह लिबास पहनकर भी बेलिबास ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है साहब कि गरीब ढका छुपा हुआ होता है और अमीर जितना ज़्यादा अमीर होता है इतना ही ज़्यादा बुरहना। अनब वो हिचकियों से रो रही थी। आई थिंक अब वो बेवकूफ़, वो बड़बड़ा रहा था। इसने नज़र उठाकर इससे देखा जहाँ मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ। फिर वो इसके करीब हुआ था और साथ ही एक जूस का गिलास इसे पकड़ा दिया जिसमें इसने एक टैबलेट मिलाई थी और साथ इसे बता भी दिया था कि वो औलाद नहीं चाहता। इसने अजीब नज़रों से दिलावर को देखा जो संजीदगी से ये सब कह रहा था। इसने कोई जवाब नहीं दिया और आंसू ज़ब्त कर गई। पियो अब, गुस्से से कहा तो इसने चुपचाप वो जूस पी लिया था क्योंकि वो अपनी औकात जान गई थी। अगली सुबह वह ऑफिस जाने के लिए तैयार था। इसका कितना दिल चाहा था कि इसके लिए खुद नाश्ता बना कर दे, मगर डर के मारे वह सहमी सी सोफे पर बैठी हुई थी। अनीसा नाम है अब तुम्हारा, याद रखना। जी ओके, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़, अनीसा ने कहा तो इसने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उठकर वॉशरूम में घुस गई थी और फिर वो सुकून से बाहर निकली थी पूरे लिबास में, सर पर दुपट्टा अच्छे से लिया हुआ था। मैं खुद को इस शख्स के लिए कभी नहीं बदलूंगी, दिल में इरादा किया था। अनीसा जी क्या हुआ? चलो और मुझे नाश्ता बना कर दो, इसने गुस्से से कहा था। वो खुश हुई थी जैसे कोई दुआ कबूल हो गई हो और फिर जल्दी से इसके लिए नाश्ता बना कर लाई थी। मैं चाय बना कर लाई। अभी वो मुड़ी ही थी कि इसने इसे फिर से आवाज़ दे डाली थी। जी ये नाश्ता किसने बनाया है? मैंने बनाया है। क्यों, अच्छा नहीं है? दूसरा रखो। मैं दूसरा? रुको, वो गुस्से से बोला। रोज़ाना मेरा नाश्ता कौन बनाता था? सच बताना। मैं। मम्मा नहीं बनाती थी? नहीं, तो अब तक वो मुझसे झूठ बोलती रही है। वो खामोश रही थी और कुछ नहीं कहा। कल से मेरा नाश्ता, खाना और डिनर तुम रेडी करोगी, अंडरस्टैंड? जी ओके। दिलावर साहब बोला करो। जी मेरा मतलब है दिलावर साहब। गुड कहकर वो बाहर निकल गया था और वैसे जाता देखती रही थी। अनीसा तैयार हो जाओ, शाम को शॉपिंग के लिए जाना है, फ़ोन पर दिलावर ने कहा तो वो बस जी ही कह पाई थी। घर आते ही इसने इसे कपड़े तब्दील करने का हुक्म दिया। इनको क्या है? देखो अनीसा, तुम मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। मुझे तुम्हारे यूँ बड़े बड़े तंबू पहनने नहीं पसंद। तो नहीं पसंद, बात खत्म। मगर नो कमेंट्स। अब लहजा कदरे सख्त था। चलो ये वाला ड्रेस पहनो, टी शर्ट के साथ टाइट्स था, ब्लैक और रेड। ये पहन कर बाहर जाने वाला लिबास नहीं है दिलावर साहब। अब वो काफ़ी संजीदा थी। मेरे साथ जाने के काबिल है, चलो जल्दी करो। हुक्म दिया गया था। इसने बददिल होकर वो पहन लिया था, मगर वह इसमें खुद को बहुत नामुकम्मल महसूस कर रही थी और घबराहट में से कुछ नहीं सोच रहा था। फिर अचानक इसे नुक्कड़ वाली कोठी की मालकिन याद आई जिसने इसे एक हिजाब तोहफे में दिया था और इसने इसे संभाल कर रखा हुआ था और अभी वो इसके बैग में था। जल्दी से निकाल कर पहन लिया तो खुद को काफ़ी देर तक बेहतर महसूस किया। दिलावर ने एक नज़र से देखा मगर बोला कुछ नहीं। शॉपिंग मॉल पहुंचकर वो हर चीज़ अपनी पसंद की खरीद रहा था। अनीसा ये ड्रेस पहनकर चेक कर लो। जी अच्छा कहकर वो ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। बहुत कीमती कपड़े थे मगर इनमें से किसी के साथ भी दुपट्टा नहीं था और बहुत सारे तो आस्तीन के बगैर थे, मगर वो खामोश थी, कहने का कोई फ़ायदा नहीं था।
सब पहनकर इसे दिखा दिए थे जिन्हें वो पैक करवाने का कह चुका था। दिलावर साहब, मुझे कुछ और ड्रेसेस लेने हैं। इसने मोबाइल से नज़र उठा कर इसे देखा और फिर ले लो कहकर दोबारा मोबाइल फ़ोन पर बिजी हो गया। वह जल्दी से दुपट्टे वाले सूट निकाल कर देखने लगी। 3-4 सूट निकाल कर वापस मुड़ी थी कि इससे टकरा के। वो कपड़े लेने में इतनी मगन थी कि इसे एहसास ही नहीं हुआ था कि वो इसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया है। वो मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए पूरे लिबास की ज़रूरत है, तो इसलिए डरते डरते वजाहत दे दी थी। और ले लो। अंदाज़ काफ़ी मुख्तलिफ था। सच? खुश होकर पूछा। हाँ। फिर इसने 5 सूट ले लिया। शॉप से बाहर निकले थे कि दिलावर का दोस्त मिल गया। अरे वही तुम? दिलावर, माय बेस्ट फ्रेंड। वो दोनों खुश होकर बगलगीर हुए तो इसकी नज़र नीज़ा पर पड़ी। ये भाभी हैं? जी जी बिल्कुल, दिलावर ने कहा। माशाल्लाह, फिर तो मुंह दिखाई बनती है। और शादी पर क्यों नहीं बुलाया? बस यार, सब जल्दी जल्दी में हो गया था। चल कोई बात नहीं भाभी, ये लें आपकी मुंह दिखाई। 5-5 हज़ार के 4 नोट थे। अनीसा ने दिलावर की तरफ देखा तो इसने हाँ का इशारा किया तो इससे पकड़ लिए और शुक्रिया कहकर नजरें झुका ली। भाभी बहुत खूबसूरत है दिलावर। और रियली? दिलावर खुश होकर बोला। अनीसा ने नज़र उठाकर देखा तो इसकी नज़र दिलावर के पीछे हिजाब की शो पर पड़ी तो एक्सक्यूज़ मी कहकर इसकी तरफ बढ़ गाड़ी में बैठकर दिलावर ने कहा, ये क्या बदतमीज़ी थी अनीसा? क्या? कौन सी बदतमीज़ी? तुम वहीद से बात करने के बजाय वहाँ से चली क्यों गई? वो बहुत अजीब अजीब नज़रों से देख रहा था। और क्यों, तुम कोई झूठ परी हो या कोई मलका? औकात देखो अपनी। आइंदा अगर ऐसा किया तो बहुत बुरा पेश आऊँगा, समझी? मगर वो शट अप, जस्ट शट अप। वो हल्का सा चीखा तो अनीसा ने रुख फेर बाहर की तरफ मोड़ दिया। आंसू बह रहे थे मगर वो तो जैसे होश में ही नहीं थी। घर पहुंचकर वह सीधा कमरे में चला गया था जबकि इसका टाकरा शमा बेगम और किंजा से हो गया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये इस वक्त तुम आ कहाँ से रही हो? छोटी बीबी, सामान किधर रखूँ? शम्स बाबा सामान गाड़ी से निकाल कर से पूछ रहे थे। और तो ओह, तो अब ये 2 कौड़ी की मुलाजमा शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करेगी? किंजा ने कहा। इसकी इतनी औकात कहाँ से? ये तो इस बेवकूफ़ की मेहरबानी है जिसे जो इस गवार में पता नहीं क्या नज़र आ गया। वो खामोशी से सब सुन रही थी मगर इसने दिलावर के कमरे से बाहर निकलने की दुआ ज़रूर की थी जो कबूल भी होगी थी। मुलाजमा थी और मुलाजमा ही रहोगी तुम। अपनी औकात मत भूलना कभी भी, समझी? और तुम भी ये बात अच्छे से याद रखना कि अब यह नीज़ा दिलावर है, तुम्हारी भाभी और इस घर की मालिक। किंजा को दोनों बाजू से ज़ोर से जकड़ कर बोला था। छोड़े भाई मुझे, किंजा ने डर कर कहा था। आइंदा अगर तुमने इस तरह अनीसा से बात की तो बुरा पेश आऊँगा। चलो तुम। मैं इसका हाथ पकड़ कर खींचता हुआ इसे अंदर ले गया जबकि वो दोनों बस गुस्से से इसे देखती रह गई थी। वो अब भी इसके सामने बैठी थी और इसकी मुंतज़िर थी। दिलावर साहब, क्या मैं चेंज कर लूँ? आखिर हिम्मत करके पूछा था। क्यों, क्या तकलीफ़ है इस ड्रेस में? इसने गुस्से से लाल होकर कहा। कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है तो सो जाओ। मैंने कब मना किया है? इस तरह? हाँ, इसी तरह। सुनो लड़की, मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। 5 लाख रुपए का ख़रीदा है तुम्हें सिर्फ इसीलिए और कल से तुम इन दोनों पर नज़र रखना शुरू करो। बहुत हो गया अब ये ड्रामा। जी अच्छा कहकर वो खामोशी से लेट गई और आंखें बंद कर ली जबकि आंसू तवातर से बहने लगे थे। छोड़ो मुझे मनहूस, अम्मा ने चीखते हुए कहा तो अब्बा ने बाल और मजबूती से पकड़ लिया। मुझे पैसे दे जलील औरत, वरना तुझे जान से मार दूंगा। नहीं है मेरे पास पैसे। किधर से दूँ तुझे? कहाँ से पूरा करूँ तेरा नशा? मौत आए तुझे। अम्मा भड़क गई थी और अब्बा ने ज़ोर से थप्पड़ मारते हुए फिर से पैसे मांगे तो वो जल्दी से अंदर से 500 रुपये निकाल कर ले गई। अब्बा ये ले पैसे और मत मार अम्मा को। शाबाश मेरी बच्ची, तू ही तो है अपने बाप का सहारा, वरना ये तो। ज़ोर से माँ को टांग मारी थी। अब्बा पैसे लेकर बाहर निकल गया था और वो अपनी माँ के गले से लगी घंटों रोती रही थी। नूरा। जी मैडम, कल से नाश्ता जल्दी बना दिया करो, दिलावर को मैं खुद सर्व किया करूँगी। शम्मा बेगम ने हुक्म दिया तो वो जी मैडम कह कर वापस किचन में चली गई। अल्लाह जाने आखिर ये दोनों साहब जी के जाने के बाद कहाँ जाती हैं। ये फैज़ी थी इसकी साथी मुलाजमा, पर हमें क्या फैज़ी, जहाँ भी जाएँ। नूरा साहब जी बहुत अच्छे हैं, थोड़े गुस्से वाले तो हैं मगर कभी हमें गंदी नज़र से नहीं देखा। हाँ फैज़ी, क्या तो तुम ठीक रही हो। वो नुक्कड़ वाली कोठी का मालिक तो खटिया तरीन है। हाँ नूरा, हम काम तो करती है पर इज्जत हथेली पर रखकर। फैज़ी, तुम्हें क्या लगता है ये लोग किधर जाते हैं? अल्लाह झूठ न बुलवाए नूरा, तो मुझे मैडम पर शक है। किस बात का शक? फिर कभी बताऊंगी, अब जल्दी से हाथ चला, बहुत काम पड़ा है। अच्छा कहकर वो अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी मगर कोई था जो उनकी गुफ्तगू सुन रहा था मगर खामोशी से। नूरा उसका पास्ट नेम है जब उनके घर में मुलाजमा थी और नीज़ा लाइक अब का है। और दिलावर उन सबके सामने उसे बीवी कहता है लेकिन कह रहा है कि उसने उसे ख़रीदा है। मैं सॉरी, मैं कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना चाह रही थी इसलिए बताया, वरना मैं नहीं बोल रही। ठीक है, नाराज़ हूँ मैं भाई। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप नाराज़ ही रहे। भाई मैं इतनी देर नाराज़ नहीं रहती किसी से, बट इस नॉवल में नहीं बोलने वाली। बस अब
کنفیوژن دور کرنی تھی کرتی. نورا نورا جی تمہاری ہمت کیسے میرے کمرے میں آنے کی؟ میں صفائی کے لیے آئی تھی ملازمہ کے ساتھ. تو تم خود کو کیوں صفائی نہیں کرتی میری موجودگی میں؟ تم بھی تو ملازمہ ہی ہو. اس نے نظریں جھکا لی مگر کوئی جواب نہیں دیا. دیکھو لڑکی اس گھر کی مالکن بننے کے بارے میں کبھی سوچنا مت. شمع بیگم نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر جھٹکا دیا. میں ایسا نہیں سوچتی ماما. او شٹ اپ. اگر مجھے گندی زبان سے ماما بولا تو یہ چونچلے تم دلاور کے سامنے ہی کرنا. میڈم بولو گی تم اب بھی مجھے، سمجھی؟ چلو جاؤ دفعہ ہو جاؤ اب ادھر سے. وہ چپ چاپ کمرے میں آ گئی تھی مگر شدید ذلیل آنسو کی صورت بہہ رہی تھی. ابا میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی. تو نے مجھے ساری زندگی کی ذلالت دے دی. ماما ماما. وہ شدید غصے سے چلا رہا تھا. کیا بات ہے دلاور، ایسے کیوں چلا رہے ہو؟ کنزا کدھر ہے؟ جلدی بولے. کنزا بڑبڑا کر رہ گئی تھی. اپنی دوست کے گھر گئی ہے. کون سی دوست؟ شدید چبا کر بولا تھا. ارے تم اس کی دوستوں کو تھوڑی جانتے ہو. کیوں مجھے کیوں نہیں پتہ چل سکتا؟ اب اس نے دونوں بازو سے زور سے پکڑ کر نوون کیا تھا. ماما میری بات غور سے سنیں. وہ جو کوئی بھی ہے اسے آج شام گھر بلا کر اسے کنزا کو اس کے ساتھ رخصت کریں. آج شام کا مطلب ہے آج شام. نہیں بیٹا تمہیں غلط فہمی. خاموش. وہ دھاڑا تھا. آج شام کو. انیزا. جی دلاور صاحب. وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی. شام کو کنزا کا نکاح ہے. 10 لوگوں کا کھانا تیار کرنا اور یاد رکھنا کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. جی جیسا آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا. دلاور. وہ انسنی کر کے اوپر کمرے میں چلا گیا تھا جبکہ انیزا کچن کی طرف. اچھا ابھی اٹکنے والے سین پہ میں اٹکتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اٹک کے پڑھتی ہیں. لکھا ہی اٹک اٹک کے لکھا ہوتا ہے. کنزا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. کیا ہوا ماما؟ دلاور نے تمہیں پومی کے ساتھ دیکھ لیا ہے اور شام کو تمہارا نکاح رکھ دیا ہے اس کے ساتھ. واٹ؟ وہ پاگل ہو گیا کیا؟ میں کبھی ایسا نہیں کروں گی. بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. وہ وہی کرے گا جو اس نے کہا ہے. تم پومی سے بات کرو. اسے مناؤ نکاح کے لیے. ماما میں اسے کیسے مناؤں اسے؟ آپ میرا اور اس کا ریلیشن شپ جانتی ہیں. ہاں میں سب جانتی ہوں مگر اس وقت تو مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں. تم جیسے بھی کر کے مناؤ اسے. یہ کہہ کر شمع بیگم نے فون کاٹ دیا تھا اور کمرے میں دائیں سے بائیں چکر لگا رہی تھی. اف یہ کیسی مصیبت ہے. اگر اسے کچھ بھی معلوم ہو گیا تو وہ ہمیں جان سے مار دے گا. اف اللہ. وہ شدید غصے اور پریشان تھی. آ جاؤ. انیسا اندر داخل ہوئی تو پورا کمرہ سگریٹ کی بدبو سے بھرا پڑا تھا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے بلا اختیار کہہ دیا تھا. کیا کر رہا ہوں؟ اس نے تحمل سے پوچھا. اتنا دھواں؟ آپ بہت زیادہ سگریٹ پی چکے ہیں. وہ بس ہمدردی سے بول رہی تھی. تو یہ اچھی بات نہیں ہے دلاور صاحب. او اب کیا تم مجھے اچھا برا بتاؤ گی؟ ارے نہیں میرا یہ مطلب نہیں. تو کیا مطلب ہے؟ ادھر آ کر بتاؤ. ادھر آؤ. اس نے غصے سے انیزا سے کہا. وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آئی تو اس نے اسے دونوں بازوں کو مروڑ کر ساتھ لگایا اور سرگوشی کی. چلانا منع ہے. اگلی لمحے وہ جلتا ہوا سگریٹ اس کے بازو پر لگا چکا تھا. شدید تکلیف سے اس کے آنسو بہہ نکلے تھے مگر وہ سی بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اگر وہ آواز نکالتی تو یہ اذیت بڑھا دی جاتی. آئندہ مجھے ٹوکنے کی جرت مت کرنا سمجھی. ساتھ ہی سے دھکا دے کر دور گرا دیا تھا. بیڈ کی نکر سر پر لگنے سے سر پر چوٹ آئی تھی مگر یہ تکلیف روح کی تکلیف سے بہت کم تھی. جاؤ اور جا کر اچھی سی تیار ہو جاؤ. رکو میں خود ڈریس سلیکٹ کر کے دیتا ہوں. ساتھ ہی ایک ڈریس الماری سے نکال کر اسے دیا تھا جو پہن کر لوگوں کے سامنے جانے والا قطعا نہیں تھا. مگر وہ اس سے اگر کہتی تو کوئی اور سزا اس کے لیے منتخب کر لی جاتی. وہ تھوڑی دیر میں باہر ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑی تیار ہو رہی تھی. شرمندگی سے سر جھکائے وہ بس اپنے کام میں مصروف تھی. انیزا. لہجہ کافی بدلا ہوا تھا. جی بڑے آرام سے کہا تھا مگر نظر نہیں اٹھائی تھی. ادھر آؤ. بیڈ کی طرف اشارہ کیا تھا. وہ جو لپسٹک لگانے لگی تھی. ہاتھ رک گئے تھے. لگا لو لپسٹک. انیزا نے اس کی طرف دیکھا. وہ ایسے مطمئن تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں بلکہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں. اور وہ پھر سے مڑی اور لپسٹک لگانے لگی. بال تو اس کے شروع سے ہی بہت خوبصورت تھے. بس غریبی نے کبھی سنوارنے نہیں دیا. بالوں کو باندھنے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ کر روک دیا. کھلے رہنے دو. اچھے لگ رہے ہیں. انیزا ایک دم سے خوفزدہ ہوگی. وہ پھر اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اور اسے باہوں میں بھر چکا تھا. دل کی دھڑکن شدید تیز تھی اور خوف سے وہ کانپنے لگی کہ اب کوئی اور سزا. آنسو بہنے لگے تھے اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ وہ اسے کچھ نہ کہے. جاؤ کر اپنی مرضی کا ڈریس پہن لو. اس کے کان کے قریب ہو کر کہا. یہ سب صرف میرے لیے ہیں. وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولا. اب ہاتھ پیٹ پر تھا جو کہ پورا نظر آ رہا تھا. میں کوئی بھی سوٹ پہن لوں؟ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی. ہاں. دوپٹہ لینا ہے؟ وہ اس کی حرکتوں سے تھوڑا گھبرا کر بولی. لے لینا. انیزا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ دلاوری سے دوپٹہ پہن کر نکاح میں جانے کی اجازت دے رہا ہے. میں بدلوں ڈریس؟ دیر ہو رہی ہے. نہیں ابھی نہیں. اب وہ اسے گود میں اٹھا چکا تھا. اسی لمحے وہ اسے جوس دینا بھول گیا تھا. وہ نیچے آیا تو سب کچھ تیار تھا. وہ سیدھا شمع بیگم کے کمرے کی طرف گیا. سب تیار ہے؟ غصہ انتہا پر تھا. دلاور ایک دفعہ
जल्दी करें, इस लड़की को कॉल करके बुलाएं। और इनकी बात अनसुनी करके तेज़ी से कहता कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकल कर आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, वो बहुत हसीन लग रही थी। पूरा लिबास पहनकर, सर पर दुपट्टा अच्छे से सेट किए वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वो जितनी हसीन दुपट्टा ओढ़ने पर लगती है, इन ड्रेसेस में नहीं लगती जो वो इसे पहनने के लिए कहता है। दिल ने गवाही दी थी और ज़मीन ने झंझोड़ कर रख दिया था। वो बिलाख्तियार मुस्कुरा दिया, जबकि अनीज़ा डरते डरते इसके करीब आकर खड़ी हो गई। अच्छी लग रही हो। अनीज़ा ने बस इसे देखा और नज़र झुका ली। वो लड़का आ क्यों नहीं रहा? दिलावर शमा बेगम पर बरस पड़ा था। वो तो मुझे भी नहीं मालूम, 10 मिनट हैं आपके पास, इसे बुलाएं, वरना जो मैं कहूँगा आपको इसे कबूल करना होगा, समझी आप? मैं कॉल करती हूँ, करें और जल्दी करें। वो गुस्से से कहता अब बाहर हाल में मेहमानों के पास चला गया। अनीज़ा चुपचाप डरी डरी सी एक तरफ बैठी हुई थी। जब वो इसे देखकर मुस्कुरा दिया और इसके करीब आकर बैठ गया। इस तरह क्यों बैठी हो? जी कुछ गलत है, वो शदीद डरी हुई थी। जाओ जाकर मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक्स सर्व करें और इनके साथ बातचीट करो। वो अच्छा कहकर किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि उसे जाता देखता रहा। नहीं आया वो? नहीं, मगर क्यों? आशिक है ना वो इसका, फिर वो आया क्यों नहीं? मुझे क्या पता। शट अप, जस्ट शट अप, आपको सब मालूम है। और अब मैं जो करूँगा वो आप दोनों को मानना होगा, और कोई गड़बड़ की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये अपनी माँ से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? जाओ इसे अंदर लेकर आओ। शम्स एक बंदे को अंदर लेकर आया तो शमा बेगम की चीखें निकलते निकलते रुकी। आओ बहादुर, बैठो इधर। इसने किंजा के साथ बैठने का इशारा किया। किंजा ने इसे देखते ही बोलने की कोशिश की, मगर पिस्टल इसके सर पर थी और इसके बाद वो खामोश ही रही। एक बंदा शमा बेगम के सर पर पिस्टल तान कर खड़ा था। अनीज़ा के लिए सब कुछ नया था, मगर बाकी जितने लोग वहाँ मौजूद थे वो सब इससे वाकिफ़ थे। अनीज़ा 5 साल से इस घर में काम कर रही थी, मगर दिलावर का ये रूप आज पहली मर्तबा देख रही थी। मगर वो खामोश थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो कुछ बोली तो सख्त सज़ा दी जाएगी और वो कुछ नहीं कर सकेगी। निकाह कबूल है? बोलो कबूल है, दिलावर ने कहा। शमा बेगम ने भी कहा बोलो कबूल है। किंजा ने नज़र उठाकर इसे देखा और फिर गुस्से से बोली मुझे ये कबूल नहीं। साथ ही एक थप्पड़ रसीद किया गया था और किंजा सोफे पर जा गिरी थी। बोलो कबूल है। देखिए आप ज़बरदस्ती ये निकाह नहीं करवा सकते। खामोश मौलाना साहब, जो कहा है वो करें, निकाह शुरू करें। मगर कहा ना, अगर मगर कुछ नहीं तो नहीं, बस निकाह। साथ ही एक आदमी मौलवी साहब के सर पर जा खड़ा हुआ, जिसके हाथ में पिस्तौल था। निकाह कबूल है? दोबारा पूछा तो किंजा ने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है, और उठकर खड़ी हो गई। फिर कुछ देर के बाद वह एक छोटे से घर के कमरे में मौजूद थी, जहाँ इसका दम घुट रहा था। मगर अब इसी साल में हमेशा रहना था, चाहे वह खुशी से रहे या दुखी होकर। अनीज़ा चाय ला दो, आम सा लहजा था। जी अभी, क्या कर वो मुड़ी थी कि इसने दोबारा से इसे बुलाया। अब तुम्हें बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है और हर वक्त इस पर नज़र रखनी है। किंजा वापस नहीं आएगी तो तुम बेफिक्री से सब कर सकती हो। जी अच्छा दिलावर साहब, मैं जल्दी आपको बता दूंगी। डरा डरा सा अंदाज था। वो वहाँ ट्यूब रखी है, लगा लेना, जलन कम हो जाएगी, लापरवाही से कहा था। अब तो ये जलन सारी ज़िंदगी ठीक नहीं होगी। ट्यूब की कोई ज़रूरत नहीं, शुक्रिया कहकर वो रुकी नहीं थी। जल्दी से कमरे से निकल गई और किचन तक आते आते चेहरा भीग चुका था, क्योंकि जो बेटियाँ बाप अपने नशे पूरे करने के लिए भेजते हैं वो इसी तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होती हैं। और बड़े अमीर लोग जो दिल के बहुत छोटे होते हैं, ये वो नहीं समझते कि अब वो भी ज़िंदगी इंसान है, इनके सीने में भी दिल है, जज्बात हैं। गरीब है तो क्या हुआ, वो इंसान तो है ना। किंजा की ज़िंदगी शादी के 1 हफ्ते के बाद वो सुबह नाश्ते से फारिग हुआ और उठ खड़ा हुआ। जब से किंजा से शादी हुई थी वो शमा बेगम को कम से कम बुलाता था। ओके अनीज़ा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, दिलावर साहब मुस्कुरा कर कहा तो शमा बेगम ने शदीद तेवरी चढ़ा कर इसे देखा, मगर वह देखा करती नाश्ता करने लगी, क्योंकि वो कौन सी इस घर की कोई मालिक थी। ये सब तो बस दिखावा था, आंखों का धोखा। शमा बेगम ने नफरत से बोलते कहा आज शाम में वापस घर आऊँगी तो दिलावर को बता देना, कहकर वो बाहर निकल गई और अनीज़ा कमरे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि जिस काम के लिए वो लाई की थी इसने वो करना था। वो शाम को वापस आने का बोलकर बाहर जा रही थी। अनीज़ा ने दिलावर को कॉल पर कहा ओके ओके, नज़र रखो। वो जल्दी से जल्दी बोला। वो ऊपर से ही इन्हें जाता देखती रही और दिलावर को जाने की इत्तला दे दी। अब वो आराम से घर का जायज़ा ले रही थी और फिर कुछ ना पाकर वो वहीं सोफे पर बैठ गई थी। 1 घंटे के बाद इसे दिलावर ने कॉल की। इसने कॉल अटेंड की और अदब से बोली जी दिलावर साहब, अनीज़ा वो गाड़ी के बगैर वापस आ गई हैं, जल्दी से बाहर निकलकर इसका ध्यान रखो। जी कहकर वो फ़ौरन बाहर पिछले रास्ते की तरफ भटकी। शमा बेगम अपने मनपसंद बागीचे की तरफ खड़ी जायज़ा लेने के बाद एक तरफ लगी पुरानी और बहुत फैली हुई बेल की तरफ सॉरी। अनीज़ा दूर से चुप कर ये सब कुछ देख रही थी। फिर उन्होंने बेल के एक तरफ छुपा हुआ दरवाज़ा खोला और इधर उधर देखने के बाद अंदर दाखिल हो गई। अनीज़ा इनको देखकर फ़ौरन पीछे छुप गई थी। अनीज़ा दरवाजे को देखकर हैरान रही, क्योंकि आज तक किसी ने इसे नहीं देखा था, बल्कि शमा बेगम किसी को इस तरफ आने ही नहीं देती थी। माजी के झरोकों से आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगी, बदकिरदार औरत, सेठ यावर गुस्से से चिल्लाए थे। माजी चल रहा है।
تم نے میری پاک دامن بیوی پر جو تہمتیں لگائی ہیں ان کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. تو تم ایسا نہیں کر سکتے یاور. تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے اور اب شمع بیگم مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر گھٹیا عورت ہو. تمہاری اوقات گندی نالی ہی تھی جہاں تم تھی. میں نے تمہیں اس محل میں سجایا مگر تم اپنی اوقات نہیں بھولی. چلو نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ. یاور رکے. یاور وہ چلائی تھی. یاور باہر جا چکا تھا اور وہ بے تحاشا رو رہی تھی مگر یہ سب اس کے ڈرامے تھے کہ وہ خود کو پاک صاف ثابت کرنا چاہتی تھی. بہت پچھتائے گا تو سیٹھ یاور، بہت پچھتائے گا. وہ چلائی تھی اور اس کی سزا تجھے مل کر رہے گی، یاد رکھنا. اگلے ہی پل وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور آؤ شمع بیگم، اب تو اس گھر کی مالکن ہو. سیٹھ یاور نے مسکرا کر کہا تو شمع بیگم شرما کر رہ گئی. ڈوڈو. جی مالک. ڈوڈو. سیٹھ یاور کا خواجہ سرا خاص ملازم. ڈوڈو، اس خرافہ نے کمرہ خالی کیا یا نہیں؟ مالک، کر دیا. ڈوڈو نے ہلتے جلتے ہوئے مخصوص انداز میں کہا تو سیٹھ یاور شمع بیگم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئے، جبکہ زینب صرف دروازے کی اور سے انہیں جاتا دیکھتی رہی اور خاموشی سے آنسو بہاتی رہی. لے آئی یاور اس عورت کو. ڈوڈو، اب میرا کیا بنے گا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ بہت رو رہی تھی. زینب مالکن فکر مت کریں، میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. ڈوڈو نے تسلی دی تو وہ کچھ حوصلہ کر کے خاموشی سے واپس آ کر بیٹھ گئی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے پاک دامن ثابت ہونے کی دعائیں مانگنے لگی. آئی تھنک جس کو اس نے طلاق دی تھی یا لائک ایسا کچھ وہ زینب تھی. پتہ نہیں، ادھر سے بہت کنفیوژ میں مطلب لائک آپ کو ایکسپلین بھی نہیں کر پا رہی. وہ پتہ نہیں شمع بیگم تھی، لائک لکھا تو شمع ہی تھا اور اب پاک دامن یہ کہہ رہی ہے تو زینب دکھایا گیا ہے. ننا سا دلاور ماں کو گلے لگاتا ہو اور پیار کرتا تو شمع اس کی ستیلی مدر ہے. وہ ماں کو روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا. وہ بس اسے چومتی اور پھر ساتھ لگا لیتی. میرے بچے، تیری ماں پاک دامن عورت ہے، تم اس بات کے گواہ رہنا. شام کے وقت مالکن کھانا کھا لے. ڈوڈو نے آ کر اسے کہا تو زینب نے کہا، ڈوڈو وہ شخص کون تھا مجھے بتاؤ. تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ مجھے بتاؤ. مالکن، مجھے نہیں معلوم، میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں تھا. بس مالک اسے مار رہے تھے اور وہ بار بار آپ کا نام پکار رہا تھا. ڈوڈو، تم جانتے ہو نا کہ میں بے قصور ہوں. جی مالکن، مجھے معلوم ہے پر مالک کو نہیں معلوم. ڈوڈو، اگر انہوں نے مجھے اس گھر سے نکال دیا تو تم دلاور کا بہت خیال رکھنا، اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا. زینب ہاتھ چھوڑ کر التجا کر رہی تھی اور ڈوڈو بس آنسو صاف کرتا باہر نکل گیا. ڈوڈو. جی مالکن. چٹاک سے تھپڑ سیدھ کیا گیا تھا. ڈوڈو کے آنسو نکل آئے. آئندہ میری آواز سن کر سب سے پہلے سارے کام چھوڑ کر تم حاضر ہو جانا ورنہ اس سے بھی برا حال کروں گی تمہارا. شمع بیگم نے چلا کر کہا. چلو جاؤ، دفع ہو جاؤ. جا کر چائے بنا کر لے کر آؤ میرے لیے اور ساتھ پکوڑے بھی. رعبدار آواز میں کہا. جی جو کہ مالکن. ڈوڈو آنسو صاف کرتا کچن کی طرف بڑھ گیا جبکہ زینب بس اپنے آنسو صاف کرتی واپس پلٹ گئی. یا اللہ میری مدد فرما، اب تو بس تیرا ہی سہارا ہے. زینب روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی. مالکن، کیا بات ہے ڈوڈو؟ اندر آؤ. مالکن، وہ کیا بات ہے؟ آرام سے بیٹھ کر بتاؤ. زینب نے کہا. مالکن، وہ چھوٹی مالکن. ہاں کیا ہوا اسے؟ انہیں کچھ نہیں ہوا مگر وہ کیا وہ ڈوڈو؟ وہ شخص ان کے کمرے میں ہے. کون شخص ڈوڈو؟ جس نے آپ پر الزام لگایا تھا. کیا؟ کون ہے وہ؟ میں ابھی جا کر سے دیکھتی ہوں. ارے نہیں مالکن، رک جائیں، وہ آپ کو ہی پھنسا دیں گی. تو پھر ڈوڈو میں کیا کروں؟ صرف بار بار بد کردار ہی سنتی رہوں. میں بتاتی ہوں جا کر سے. ارے مالکن رک جائیں، وہ بہت شاطر عورت ہے، آپ اس سے نہیں جیت سکتی. تو کیا کروں ڈوڈو؟ وہ بری طرح رو رہی تھی. مالکن، میں خود مالک کو کسی طریقے سے یہ سب دکھاؤں گا. پر کیسے ڈوڈو؟ وہ تو سوچتے ہیں بھی اسی کے کہنے پر ہے اور دیکھتے بھی. وہ بہت بری عورت ہے ڈوڈو، بہت بری. میں جانتا ہوں مالکن، لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور کروں گا آپ کے لیے. ڈوڈو، اللہ کے بعد بس تیرا ہی آسرا ہے. مالکن، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ آپ کی آزمائش ختم کرتے ہیں کیونکہ ایک وہی ذات پاک تو ہے جو بے آسراؤں کو آسرا دیتا ہے جب یہ دنیا انہیں بالکل تنہا اور اکیلا چھوڑ دیتی ہے. ڈوڈو زاروں کی طرح رو رہا تھا اس وقت کو یاد کر کے جب اس کی سگی ماں اور باپ نے اسے خواجہ سرا کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا اور پھر سیٹھ یاور نے اسے سہارا دیا تھا اور زینب نے اسے کبھی برا بلا نہیں کہا. مگر شمع بیگم نے تو مجھے 2 دن میں 3 دفعہ تھپڑ مار لیے ہیں. مالکن، ڈوڈو حوصلے سے کام لو، اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور فرمائیں گے. انشاءاللہ مالکن، میں مالک کو فون کر کے بلاتا ہوں. ہاں جاؤ جلدی. ڈوڈو فوراً باہر نکل گیا مگر تب تک وہ شخص جا چکا تھا. وہ دونوں چاہ کر بھی شمع بیگم کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے. وہ بہت شاطر عورت تھی اور اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے. وقت گزرنے لگا تھا. شمع بیگم کی گود ہری ہو گئی تھی اور وہ امید سے تھی. شمع بیگم کی محبت میں پاگل تھا اور زینب اب بھی بد کردار کا دھبا صاف نہیں کر پائی تھی. دلاور کچھ بڑا ہو گیا تھا اور اب وہ سمجھتا تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو کیا کہتا ہے. یاور پورے کا پورا شمع بیگم کے ہاتھ میں تھا اور زینب کی حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی. ڈوڈو شمع بیگم کی آگے سب سے بڑی دیوار تھا کیونکہ وہ یاور کے بہت قریب تھا، اسی لیے وہ کسی چال کے انتظار میں تھی. اور پھر اس نے اپنا سونے کا سیٹ ڈوڈو کے کمرے میں رکھ کر اسے چوری کا الزام لگا دیا.
काम आ गई और डोडो को शमा बेगम ने निकाल दिया चोरी का इल्ज़ाम लगाकर। इसको यावर ने बहुत मारा और घर से निकाल दिया और अब ज़ैनब अकेली रह गई थी। शमा बेगम के जुल्म सहने के लिए शमा बेगम इससे सारे घर का काम करवाती और साथ बदकिरदार के ताने भी देती। ज़ैनब सब जानने के बावजूद खामोश रहती। आज मौसम सुबह से ही बहुत सुहाना था और अब तो हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। सेठ यावर 15 दिन के लिए दुबई गया था और ज़ैनब अपने कमरे में थी। जब इसे किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी, इसने दरवाजे को आराम से खोल कर देखा तो सामने शमा बेगम एक आदमी के साथ कमरे की तरफ बढ़ रही थी। अंदर जाते इसने दरवाजे को बंद कर दिया था। ज़ैनब ने रो कर अपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि आज भी इस बदकिरदार औरत को रंगे हाथों पकड़ा दे और इसकी आजमाइश ख़त्म कर दे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज ज़ैनब की मदद की और इसकी दुआ कबूल हुई। अभी कुछ मिनट ही गुजरे थे, इसको जायनमाज़ से उठे कि सेठ यावर दबे पाँव अंदर दाखिल हुआ। ज़ैनब की नज़र डोडो पर पड़ी तो आंसू साफ करके इसको नज़रों से शुक्रिया कहकर मुस्कुरा दी। इसने भी सर को हिलाकर हौसला दिया। शमा बेगम दरवाज़ा खोलो। सेठ यावर आ गए। शमा बेगम की चीख निकल गई। अब क्या होगा? वो तो मुझे जान से मार देगा। वो बुखलाहट से बेड से उठकर खड़ी हो गई और बेरहना हालत में कभी इधर भागती तो कभी उधर। ओ मैं क्या करूँ? वो हाथों को माथे पर रख कर बोली, तुम चुप जाओ। हाँ चुप जाओ और पकड़ो अपने कपड़े और पहनो इनको जल्दी। दरवाज़ा तोड़ो डोडो, यावर ने हुक्म दिया। यावर मैं आ रही हूँ, इसने जल्दी से कपड़े पहनते हुए कहा, लेकिन इसके आने से पहले ही डोडो ने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया। और फिर तुम चोर यहाँ क्या कर रहे हो? शमा बेगम चिल्लाई डोडो को देखकर। छोड़ो इसको शमा बेगम, ये बताओ तुम इतनी देर से क्या कर रही थी? यावर ने शक्की लहजे में कहा। वो मैं कुछ नहीं, बस वाशरूम में थी और तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, इसने दोनों बाजू इसके गले में डालते हुए कहा। ज़रा दूर रहकर बात करो, यावर ने बेजारी से कहा। क्यों मेरी जान? इसने लब यावर के लबों पर रखते हुए कहा। यकीनन वो यावर का ध्यान भटकाना चाहती थी। यावर इसको परे खेलते हुए बोले, कहा ना दूर हो। डोडो कमरे की तलाशी लो। जो हुक्म मालिक। डोडो ने एक फातिहा नज़र शमा बेगम पर डाली और आंखों ही आंखों में कहा, आज बच के दिखाओ घटिया औरत। थोड़ी ही देर में वो यावर के सामने था। यावर गुस्से से लाल पीला हो गया था और मार मार के उसको शदीद जख्मी कर दिया था। शमा बेगम को भी बहुत मारा था और वो तो जान से मार देता अगर डोडो ना रोकता तो। निकलो यहाँ से, निकलो। शमा बेगम ने बाहर निकलकर किसी को फ़ोन किया। फिर अगले 10 मिनट बाद वहाँ बदमाश लड़कों का एक पूरा टोला पहुँच गया। सेठ यावर जो कि ज़ैनब के कमरे में गया था और इससे माफ़ी मांग रहा था, इसको और ज़ैनब को ज़बरदस्ती पकड़कर इन्हें खुफिया तहखाने में बंद कर दिया और डोडो को कत्ल कर दिया। शमा बेगम एक दफ़ा फिर से फातिहा करार पाई। दिलावर के आने से पहले क़यामत आकर चली गई, मगर इसे कुछ पता नहीं चल सका। दिलावर अकेला रह गया था। शमा बेगम ने इसे ज़ैनब को इसके आशिक के साथ फ़रार हो जाने का बताया और 4 दिन के बाद इसके बाप का जहाज़ क्रैश। वो जानता था इसकी माँ ऐसी नहीं है, मगर वो इस वक्त कमज़ोर था और कुछ नहीं कर सकता था। दिलावर ने बहुत कोशिश की मगर इसे कोई सुराग नहीं मिला। वो शमा बेगम को मार देता, मगर वो सिर्फ अपनी माँ की सुराग के लिए इसे ज़िंदा छोड़ने पर मजबूर था, क्योंकि इनके वफादार मुलाजिम ने इसे बताया था कि इस दिन क्या हुआ था। वो छुप कर देख रहा था, लेकिन इसे ये मालूम नहीं हो सका इसने डोडो को कत्ल करवा कर इनकी तलाश के साथ क्या किया और ज़ैनब और यावर कहाँ के। लेकिन वो जिंदा थे, ये बात वो कह सकता था। बाकी इनका सुराग दिलावर ने लगाना था। वो ये सब बताकर हमेशा हमेशा के लिए नौकरी छोड़कर चले गए और अब दिलावर पूरा शमा बेगम के रहमो करम पर था। अब तो शमा बेगम आज़ाद हो चुकी थी। फिर इसके यहाँ किंजा पैदा हुई, मगर वो भी इसके कदम ना रोक सकी, बल्कि शमा बेगम ने इसे भी इसी राह पर लगा दिया। वक्त गुजरता गया। शमा बेगम सुबह जाती और रात को वापस आती। दिलावर समझ चुका था कि वो कैसी औरत है, इसलिए इसने अक्लमंदी से काम लिया और फिर दिलावर ने सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया। शमा बेगम और किंजा को महदूद कर दिया, मगर शमा बेगम के हाथ बहुत लंबे थे। इसे अब भी अपनी माँ का कोई सुराग नहीं मिला। अनीसा 5 साल से इस घर में मुलाजमा थी और अक्सर दिलावर ने इसकी और फैज़ी की बातें छुप कर सुनी थी। अनीसा खूबसूरत थी और इसके हिसाब की भी थी, इसलिए इसको भी यही ठीक लगा। और इसका बाप नशई और लालची इंसान था, इसलिए इसने 5 लाख में अपनी बेटी इसको बेच दी और इसका निकाह दिलावर से कर दिया। शमा बेगम की हरकतें देख वो हर औरत को बुरा समझता था। फिर वो ब्याह कर अनीसा को ले आया, मगर इसके साथ इसका रवैया बहुत बुरा था। वो इसे इस्तेमाल करता और फिर इसका मजाक उड़ाया करता, क्योंकि वो अनीसा को भी शमा बेगम जैसी बुरी औरत समझता था और इसके निकाह में थी, मगर इसके लिए सिर्फ एक मोहरा थी। इसे अनीसा से औलाद नहीं चाहिए थी, क्योंकि जैसे इसे कोई सुराग मिलता वो इसे वापस वही छोड़ आना चाहता था जहाँ से वो इसे खरीद कर लाया था। वो शमा बेगम के सारे करतूत जानता था, लेकिन इसे आज तक अपने माँ बाप का कुछ पता नहीं चल सका। वो शमा बेगम के हर अयाशी के अड्डे से लेकर इसके हॉस्पिटल जाने तक पीछा कर चुका था, लेकिन वो नाकाम रहा था आज तक। अनीसा के लिए दिल में कुछ नहीं था सवाए 4 दिन के ड्रामे के, क्योंकि वह जानता ही नहीं था कि निकाह में कितनी ताकत है और हलाल मोहब्बत कहते किसे हैं। हाल हा 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 और पारसा देख अपनी औकात। शमा बेगम ने शदीद हकारत से यावर और ज़ैनब को देखा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। खुराफा गंदी औरत, यावर चिल्लाया और साथ ही से खांसी आ गई। वह मुनासिब खुराक न मिलने की वजह से बहुत कमज़ोर हो गया था, जबकि ज़ैनब को कुछ बोलती ही नहीं थी। और चुप बुड्ढे,
شمع بیگم چلائی، دیکھ میں نے تیرا کیا حال کیا ہے، میرا بیٹا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا ذلیل عورت۔ بیٹا اسی کے لیے تو تم کب کے مر گئے سیٹھ یاور، کہہ لگا کر وہ ساتھ پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی اور زینب کو ہلا کر بولی، بولو بی بی تم مر تو نہیں گئی کہیں؟ زینب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سے نظریں جھکا لی، کیونکہ وہ اس ناپاک عورت کے منہ نہیں لگتی تھی، اس لیے آپ نے سارے معاملے اللہ پر چھوڑ دیے تھے۔ ہاں بولو انیسہ کیا بات ہے، دلاور نے کہا۔ شمع بیگم انیسہ نے کہا، ہاں بتاؤ کہاں گئی ہے وہ کوئی آیا تو نہیں گھر؟ اور کوئی سوری اب آج جلدی سے گھر واپس آئے، مجھے کچھ دکھانا ہے، جلدی سے بات بتاؤ، کوئی سراغ ملا؟ یہی سمجھ لیں شاید یہ کوئی سراغ ہی ہو۔ اوکے میں ابھی آیا، اس پر نظر رکھنا جی۔ اچھا آج بہت عرصے کے بعد میرا دل کر رہا ہے تمہارے پاس بیٹھنے کو سیٹھ یاور۔ شمع بیگم بہت پیار سے بولی، مجھے نفرت ہے تم سے ذلیل عورت۔ ہاں 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 کہہ لگایا، اور تسلی رکھو یاور مجھے تم سے محبت چاہیے بھی نہیں، مگر آج میں تمہیں کچھ بتانے آئی ہوں، میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے، اور اب تم دونوں بہت تھوڑے دنوں کے مہمان رہ گئے ہو، کیونکہ اب تم دونوں کو کھانا نہیں ملے گا اور کچھ دن کے بعد تم دونوں بھوک سے مر جاؤ گے۔ افسوس ہوگا مجھے، مگر میں خوش بھی ہوں کہ تم دونوں سے جان چھوٹ جائے گی، سزا تو دے ہی چکی ہوں تم دونوں کو۔ اب پتہ چلا مجھ سے پنگا لینے کا انجام سیٹھ یاور، اور یہ بوڑھی عورت یہ کیا خوشی دے گی تمہیں، اس کی ساری جوانی تو میں نے چھین لی۔ ہاں 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 وہ کہہ لگا کر پھر سے بولی، چلو آخری خواہش بتا دو مجھے تم یاور، شاید میں پوری کر دوں۔ ہاں 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 بہت سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ یہی وہ راز ہے دلاور، اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیا ہے انیسہ، تم مجھے یہاں یہ برسوں پرانی بیل دکھانے کے لیے لائی ہو جو میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں؟ وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور زور سے اس کے بازو کو مروڑ دیا۔ میری بات تو سن لے دلاور صاحب، آنسو بہنے لگے تھے۔ کرو بکواس جو کرنی ہے، وہ حقارت سے بولا، بے وقوف عورت، چہل سارا وقت برباد کر دیا میرا۔ اس بولو بھی وہ چلایا، اس کے پیچھے خفیہ دروازہ ہے جہاں شمع بیگم گئی ہیں۔ وہ جلدی سے بولی کیونکہ اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ خفیہ دروازہ؟ وہ حیران ہوا، کہاں ہے وہ وہاں، اس نے آنسو صاف کی اور ایک طرف اشارہ کیا۔ اچھا تو میں چلتی ہوں، ایک ادا سے بولی، کیونکہ اب میری تمہارے ساتھ دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوگی، تمہاری اور تمہاری اس پاک دامن بیوی کی موت کا افسوس ہوگا مجھے، یقین کرو۔ وہ پھر سے مسکرائی تھی۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے ماما دلاور، اس نے مڑ کر خوف سے کہا۔ جی ہاں دلاور، وہ غصے سے دھاڑا، تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ یہ سب اس گھٹیا عورت نے کیا ہوگا، خبردار اگر تم آگے بڑھے تو۔ شمع نے پستول زینب کی سر پر رکھ دیا، میں مار دوں گی اسے، پیچھے ہو جاؤ۔ وہ رخ دلاور کی طرف کر کے چیخی، مگر اس سے پہلے یاور نے اسے ٹانگ ماری اور وہ منہ کے بل گر گئی۔ دلاور نے اسے پکڑ لیا، پھر اب بکواس کرو شمع بیگم، کیا بول رہی تھی تم؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، زندہ جلانے کے قابل ہو تم، اور میں تمہیں سنسار کروں گا، کیونکہ یہی سزا ہے شادی شدہ زانی عورت کی، ہے نا؟ انیسہ نے جلدی سے زینب اور یاور کو کھولا۔ یاور نے شمع بیگم کو گلے سے پکڑ کر لیا۔ یاور مجھے معاف کر دو پلیز، شمع بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ یاور نے اسے اسی جگہ باندھ دیا جہاں زینب کو باندھ رکھا تھا۔ اب تم ساری زندگی سڑو گی یہاں شمع بیگم، یاد رکھنا، اور تمہیں اتنی آسان موت نہیں دوں گا، کیونکہ تم میرے ماں باپ کو بھوکا رکھنے کا بہت شوق ہے نا، تو اب تم بھوکی مرو گی، اور پھر میں خود تمہیں سنسار کروں گا شمع بیگم۔ نہیں مجھے معاف کر دو، وہ چلاتی رہی جبکہ وہ ان دونوں کو لے کر باہر آ گیا اور لوک لگا دیا دروازے کو۔ ایک ہفتے کے بعد کہ زینب اور یاور گھر واپس آ گئے، ہاسپٹل ایڈمٹ رہے تھے وہ ایک ہفتہ۔ انیسہ کہاں ہے دلاور؟ زینب نے کہا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ بھی چپ کیوں ہو؟ وہ یاور بولے۔ ماما وہ یہاں نہیں ہے۔ کافی دیر کے بعد دلاور بولا، کہاں ہے اگر یہاں نہیں ہے تو؟ ماں وہ چلی گئی ہے۔ کہاں؟ مجھے نہیں معلوم۔ کب گئی وہ؟ اسی دن جب آپ مجھے ملے۔ مجھے ساری بات بتاؤ دلاور نے ساری بات ماں کو بتا دی اور سر جھکا لیا۔ کیا تم اس طرح کے کب سے ہو گئے؟ میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ رونے لگی تھی۔ ماما پلیز رونا بند کر دے، دور ہو جاؤ مجھ سے، میرا بیٹا اتنا برا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی معصوم کو استعمال کرے اور پھر گھر سے نکال دے۔ ابھی چلو اس کو واپس لینے چلیں۔ وہ غصے سے بولی، مگر ماما مگر کچھ نہیں، چلو تو چلو۔ اچھا آپ رکے، میں واپس لے کر آتا ہوں۔ وہ ان کے سامنے خاموش ہو گیا۔ ایک ہفتہ پہلے انیسہ نے یاور اور زینب کو کھولا تو چپکے سے باہر نکل آئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا کام ختم ہوا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ دلاور سے دھکے دے کر باہر نکالے، تو وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ گڈی، نورا، ارے نورا تم آجا، اندر آجا۔ نورا تو واپس آ گئی؟ واپس کیوں آ گئی؟ میں نے تو سنا تھا کہ تو بہت بڑی میڈم بن گئی ہے، مگر تم یہاں؟ گڈی ہماری اوقات صرف اتنی ہی ہے کہ کوئی ہمیں خرید کر اپنا مقصد پورا کرے اور پھر بے اوقات کر کے واپس چھوڑ جائے۔ نورا کیا مطلب ہے تیرا؟ وہ دلاور سیٹھ تو بڑا چنگا آدمی ہے۔ ہاں ہوگا، پر ہم جیسوں کے لیے نہیں۔ کیا مطلب؟ مجھے بتا تجھے ہوا کیا ہے؟ تو اتنی تھکی اور بیمار کیوں لگ رہی ہے؟ بس قسمت نے تھکا دیا گڈی مجھے۔ وہ رونے لگی تھی۔ پہلی ہی رات اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ مجھے صرف اپنا کام ختم ہو جانے تک اپنے نکاح میں رکھے گا۔ میں کچھ بول نہیں پائی کیونکہ وہ میرا
خریدار تھا گڈی، اور اسے شوہر ہونے کے سارے حقوق اس کو ادا کرنے ہوں گے، اور اولاد وہ مجھ جیسی عورت سے اولاد نہیں چاہتا کیونکہ میں کام کرنے والی نوکرانی تھی اس لیے۔ پھر نورا؟ گڈی نے پوچھا۔ اوکے، اب کائی آنے پر نورا غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ نورا واپس آئی تو گڈی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ نورا چارپائی پہ بیٹھ گئی اور گڈی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ سچ ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں گڈی، مگر کیسے مجھے نہیں معلوم۔ یا تو اس دوائی نے اثر نہیں کیا، یا میرا اللہ اسے بتانا چاہتا ہے کہ وہی اس دنیا کا مالک ہے اور اس کے آگے سیٹھ دلاور جیسے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں گھر واپس نہیں گئی گڈی، صرف اس لیے کہ میں کسی کو بھی اپنے اور اپنے بچے کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی۔ مگر تو جائے گی کدھر؟ اس لیے تو تیرے پاس آئی ہوں۔ تو فیضی کو حیدرآباد جانے کا بول رہی تھی کسی میڈم کے گھر۔ ہاں میں نے اسے بولا تھا مگر وہ جانے کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ تو مجھے وہاں بھیج دے، میں تیری اعتماد پر پورا اتروں گی۔ پر تو اس حالت میں گھر کا کام کیسے کرے گی نورا؟ گڈی تو بات تو کر ان سے، میں کچن کا سارا کام کر دیا کروں گی اور فارغ ہونے کے بعد گھر کا سارا کام بھی، بس کچھ مہینوں کی تو بات ہے۔ اچھا تو رک، میں بھی بات کرتی ہوں۔ شکریہ گڈی۔ ارے پاگل سہیلی ہو کر شکریہ ادا کر رہی ہو؟ دلاور؟ جی ماما، میں نے تمہیں کچھ کہا تھا مگر تم میری بات سنتے کیوں نہیں؟ ماما میں چلا جاؤں گا کچھ دنوں تک۔ نہیں ابھی چلو، اور مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ ماما وہ کیا وہ لگا رکھی ہے، چلو تو مطلب چلو۔ ماما اصل میں وہ کیا بات ہے بولو۔ ماما وہ انیزہ اصل میں اس گھر کی ملازمہ تھی اور وہ گندے سے محلے میں رہتی تھی، تو آپ وہاں کیسے سوری شرم کرو دلاور، گندے محلے میں بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے لوگ ہی رہتے ہیں۔ چلو اس کو ابھی لینے جانا ہے۔ ماما میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں پلیز۔ دلاور اگر تو تمہارا ضمیر زندہ ہو گیا ہے تو جو ظلم تم نے اس کے ساتھ کر چکے ہو وہی کافی ہے، اور مزید اس بچی کو اپنے ظلم کا شکار مت کرو، اور اگر تم مردہ ضمیر ہو تو جاؤ جو چاہو کرو، لیکن اس بچی کو عزت سے آزاد کر دو تاکہ وہ اپنی زندگی کسی نیک انسان کے ساتھ شروع کر سکے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی تھی اور دلاور ایک عجیب سے درد میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اسے اس قدر اپنی ماں کی بات بری کیوں لگی تھی؟ وہ انیسہ کو آزاد ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہاں کیونکہ میں نے اسے 5 لاکھ روپے میں خریدا تھا۔ ہاں یہی وجہ ہے، وہ تو کوئی وجہ نہیں، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ کسی اور کے ساتھ کیسے؟ نہیں یہ ممکن نہیں ہے، وہ کسی اور کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ کوئی اور اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا، میں اسے کبھی آزاد نہیں کروں گا۔ ہاں میں اسے یہاں لے آؤں گا، وہ اسی گھر میں رہے گی میری آنکھوں کے سامنے، لیکن میں اس کو اتنا کیوں سوچ رہا ہوں؟ وہ اتنی خاص تو نہیں، پھر وہ مجھے بھول کیوں نہیں جاتی؟ مجھے اس کے جانے کے بعد سے سکون کیوں نہیں؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کا دل بے اختیار زور زور سے دھڑکا تھا۔ وہ یہاں ہی تو ہوتی تھی، اب کیوں نہیں؟ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، اس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور گھر چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ وہ میری زر خرید غلام تھی۔ نہیں غلام نہیں، بیوی تھی، بس نکاح جو کیا تھا اسے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، اور میں جب تک اسے خود یہاں سے نہیں نکالتا اسے نہیں جانا چاہیے تھا، اور میری اجازت کے بغیر کیوں گئی؟ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، بس دل چاہتا ہے کہ اسے 2 تھپڑ مارنے کے بعد واپس لے آؤں۔ وہ دل اور دماغ کے عجیب جنگ میں تھا، کبھی دل جیت جاتا تو کبھی دماغ۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا لیکن سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے اس کی ضرورت تھی، کیا صرف ضرورت؟ دل نے کہا ہاں بس ضرورت۔ وہ غصے سے دھاڑا اور باہر بالکنی میں جا کھڑا ہوا۔ اچھا ہوا چلی گئی، تم اس کے قابل نہیں تھے دلاور، وہ سرگوشی کے انداز میں بولا اور وہیں بیٹھتا چلا گیا کیونکہ اب مکافات کا وقت تھا۔ میں جاؤں گا اسے لینے، اسے اسی گھر میں رہنا ہوگا ساری زندگی، اس نے فیصلہ کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ آنسو تھے جو بہہ نکلے تھے۔ ارے کون ہے؟ ٹھک 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 ٹھک۔ ارے پاگل ہو کیا؟ رک تو آ رہی ہوں۔ سلام ماسی کاکی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم سیٹھ دلاور ہو نا؟ جی ہاں۔ آؤ اندر آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ ماسی یہ میری ماما ہے زینب۔ پر آپ کی والدہ تو شمع بیگم۔ جی وہ دوسری ماں ہے۔ آج یہاں کیسے؟ آپ نے تو ہمیں نورا سے ملنے سے منع کر دیا تھا، تو آج کیسے؟ او نورا میری بچی کیسی ہے؟ میں ماسی بڑا شرمندہ ہوں اپنے رویے سے، تو میں نیزا میرا مطلب ہے نورا کو واپس لینے آیا ہوں۔ کیا مطلب ہے آپ کا صاحب جی؟ آپ نے تو نورا کو یہاں آنے سے منع کر دیا تھا، اس کے بعد وہ کبھی یہاں نہیں آئی، مگر آپ یہ سب کیا بول رہے ہیں؟ کہاں ہے میری بچی؟ اس کو تو آپ نکاح کر کے لے گئے تھے اور خریدا بھی تھا، تو اس میں میری بچی کا کیا قصور تھا؟ میں آپ کے 5 لاکھ روپے کسی نہ کسی طرح واپس کر دوں گی۔ خریدا؟ زینب نے دلاور کی طرف دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ ماسی کاکی زاروں کی تار ہو رہی تھی جس کی آواز گڈی نے سن لی۔ دروازہ ٹوٹا ہوا تھا تو سامنے بیٹھا سیٹھ دلاور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دوزخی تو 6 ماہ پہلے مر گیا، مگر میری بچی کو ساری زندگی کے لیے جہنم میں دھکیل گیا۔ مجھے معاف کر دو ماسی، میں اسے ڈھونڈ کر ضرور واپس لے آؤں گا۔ وہ شرمندگی سے بولا کیونکہ اب اسے واقعی میں لگ رہا تھا کہ اس نے جو ظلم کیا ہے اس پر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کب نکالا تھا تو نے اسے گھر سے؟ وہ غصے سے سارے لحاظ بلا کر بولی۔ ماسی ہمیں معاف کر دو، 1.5 ماہ پہلے اس نے اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا اور اب یہ اسے تلاش کر کے واپس لے کر آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔
میں لے کر آؤں گا اسے، وہ پریشانی سے بولا۔ جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ کہیں مر کھپ گئی ہوگی یا تو نے مار دیا ہوگا اسے۔ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہوگی، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، میں اسے کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ واپس آ جائے گی، میں لے کر آؤں گا، میں لے کر آؤں گا، وہ کہتا باہر نکل گیا۔ ماں سے کچھ نہ بولی اور وہ دونوں واپس آ گئے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی دلاور، میرا بیٹا کسی معصوم کا خریدار کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو اس شمع جیسے نکلے، اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تم نے یہ سب کیا، تمہیں اس پر ظلم کرتے اپنی ماں کیوں نہیں یاد آئی دلاور؟ مجھے معاف کر دے ماما، مجھے اس وقت کچھ نہیں سمجھ آیا، تلاش کرو اسے ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ میں بھی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، میں نہیں رہوں گی یہاں۔ زینب رونے لگی تھی، وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ وقت ظالم ہوتا ہے اور وہ کسی کی نہیں سنتا۔ دلاور کا امتحان شروع ہو گیا تھا اور وہ دن رات تلاش کر کر کے تھک چکا تھا، مگر اسے انیزہ کہیں نہیں ملی۔ 3 ماہ گزر چکے تھے اور اس نے شہر کا چپا چپا چھان مارا تھا، گلی محلے، ہسپتالوں میں، دارالمان میں، شیلٹر ہومز میں۔ غرور ٹوٹا تو دلاور زمین پر منہ کے بل گرا۔ اوکے پنڈے لمبیاں نے راواں عائش کریاں۔ نہیں مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ سیٹھ دلاور تم ہار کے، تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے اور شاید ہو چکی ہے، اور اب تمہارے نصیب میں صرف ہجر ہے اور بس۔ تمہیں نہیں ہے مجھے اس سے محبت، تو کیوں اس کی چیزوں کو چومتے ہو؟ کیوں اس کے وہ کپڑے جو وہ شوق سے پہنتی تھی انہیں چھوتے ہو؟ کیوں ان کپڑوں سے اس کی خوشبو محسوس کر رہے ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ زمین نے آواز لگائی، مان لو سیٹھ دلاور، تم عشق میں ڈوب چکے ہو اب تم اس کے در پر جاؤ گے تو سکون ملے گا، ورنہ ساری زندگی بے سکون رہو گے تم۔ ہاں میں ہار گیا اس کے لیے آگے، مجھے اس سے محبت ہے اور بے پناہ محبت ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، مجھے وہ چاہیے، بس صرف اور صرف انیزہ چاہیے مجھے، وہ میری ہے، صرف اور صرف میری ہے وہ، اسے واپس آنا پڑے گا، وہ آئے گی واپس، سنا تم نے؟ وہ واپس آئے گی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، بہت رونے کے بعد پھر سے ایک ادارے کے ساتھ کھڑا ہوا، ارادے کے ساتھ اور ایک دفعہ پھر وہ ماسی کاکی کے گھر کی طرف دوڑ پڑا تھا۔ گڈی جی ماسی، گڈی میری نورا کہاں ہوگی اور کیسی ہوگی؟ پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ؟ ماسی کاکی رونے لگی تھی۔ ماسی وہ جہاں بھی ہوگی ٹھیک ہوگی۔ نہیں گڈی، اس کا باپ خود تو مر گیا، میری بچی کو بھی مار گیا۔ گڈی اگر میں مر گئی تو مجھے دفن کرنے کے بعد اس کے لیے کوئی نشانی ضرور رکھنا، وہ آئے گی میری قبر پر، ضرور آئے گی۔ ماسی اللہ کا واسطہ ایسی باتیں نہ کر۔ نہیں گڈی، میری بچی مجھے ملنے آئے گی، پر شاید میری زندگی میں نہ آ سکے، میں مجرم اس کی، میرا وقت قریب آ گیا ہے، کاش میری دھی مجھے مل جائے۔ ماسی حوصلے سے کام لے، وہ آ جائے گی، پتہ نہیں گڈی کب آئے گی۔ ماسی اٹھ پانی پی لے۔ نہ گڈی نہ، میری آخری خواہش سن لے، جب وہ آئے تو اسے میری قبر پر لے آنا، مجھ سے ملوانے، اور اس کو بتانا کہ اس کی ماں اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ ماسی اللہ کا واسطہ ایسی باتیں نہ کر، میں تجھے اس سے ملوانے لے کر جاؤں گی، تو بس ٹھیک ہو جا۔ تجھے پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے؟ ہاں ماسی میں جانتی ہوں، وہ حیدرآباد میں ہے۔ وہ میڈم تھی نا فوزیہ، جو کالج میں ماسٹرنی تھی اور پھر وہ حیدرآباد چلی گئی تھی، اس کے پاس ہے وہ، ٹھیک ہے وہ بالکل۔ سچ گڈی، مجھے لے چل اس کے پاس۔ ہاں ماسی، کل چلیں گے، اب اٹھ پانی پی لے اور دعا کھا لے۔ حیدرآباد۔ میڈم فوزیہ، کالج پرنسپل، وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے جلدی قدم اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ حیدرآباد۔ آؤ نورا، بی بی جی، میں نورا۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ تمہیں گڈی نے بھیجا ہے، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، ادھر آ کر بیٹھ جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ میں نورا بات شروع کرنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی کہ بات کہاں سے شروع کریں۔ تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتی ہوں کہ تم امید سے ہو اور کچن کا کام کرو گی، رہائش چاہیے اور کھانا۔ اور وہ پھر سے مسکراتے ہوئے بولی تھی، جی بی بی جی، آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے، نورا نے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ وہ چاہ کر بھی مسکرا نہیں پائی تھی۔ اچھا جاؤ، 7 کوارٹر ہے، وہاں سامان رکھو اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد شام چائے بنا کر لون میں آ جانا، پھر ساری باتیں کریں گے۔ جی اچھا بی بی جی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ رکو جی بی بی، کچن میں کھانا تیار ہے، وہ لے کر جانا کوارٹر میں، اور کھانا کھا کر آرام کرنا۔ جی اچھا بی بی جی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ کچھ آنسو گرے ضرور تھے مگر دل پر وہ خود کو سمیٹنا جان گئی تھی۔ سیٹھ دلاور، تم نے مجھے مالکن بنا کر پھر سے ملازمہ بنا دیا، بھاری قسمت، یا ہائے میری یہ اوقات، وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ فوزیہ اچھی عورت ثابت ہوئی، نورا کا بہت خیال رکھتی اور ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جاتی۔ نورا نے گھر سنبھال لیا تھا اور باقی کا کام بھی کر دیتی جو اس سے کرنے ہو جاتے۔ نورا کا بھی کافی دل لگ گیا تھا فوزیہ کے ساتھ۔ نورا کو آئے 1.5 ماہ گزر چکا تھا۔ صبح کے وقت، نورا، جی باجی، میں کالج جا رہی ہوں، گھر کا خیال رکھنا اور کھانا تیار کرنے کے بعد کوارٹر چلی جانا اور میڈیسن ٹائم سے کھانا۔ جی باجی، اور کچھ نہیں، بس اتنا خیال رکھنا۔ اپنا کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ نہیں باجی کچھ نہیں، چلو اللہ حافظ۔ اللہ حافظ کہہ کر واپس پلٹی تو دل خون کے آنسو رویا۔ اس ظالم شخص کا روز صبح ایسے اللہ حافظ کہہ کر آفس جانا یاد آیا۔
تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا سیٹ دلاور؟ میں تو ساری زندگی تمہاری غلامی میں گزار دینا چاہتی تھی، تمہارے سارے ظلم خاموشی سے سہ رہی تھی۔ کہ میں تمہیں کبھی اچھی نہیں لگی؟ اے اللہ، تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مجھے دلاور سے ملوا دے، ورنہ زندہ کیسے رہوں گی؟ وہ میرا تھا اور اسے مجھے واپس لوٹا دے۔ میرے بچے کو بن باپ کے مت رکھنا، کوئی راہ نکال دے مولا۔ پھر وہ چکرا کر صوفے پر بیٹھ گئی اور دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ وہ ہچکیوں سے روئی تب تک جب تک دل کو صبر نہیں آ گیا۔ آخر دل کو صبر آ ہی گیا اور اٹھ کر گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ میں تمہیں کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی سیٹ دلاور، کبھی نہیں، وہ دکھی دل سے بولی تھی۔ یہ تو ڈبل مائنڈ ہو رہی ہے۔ انیزہ اٹھو، میرا ناشتہ بنا دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ آنکھیں بند تھی اور نیند میں ہی ابھی تھی۔ انیزہ اٹھو بھی۔ ہاتھ بیڈ کی سائڈ پر رکھ کر اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی ترین ہستی اس سے چھین گئی ہے۔ آنسو بہہ نکلے تھے اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جگہ خالی تھی جہاں وہ ہوتی تھی۔ نیند ایک دم سے اڑ گئی تھی اور دل پھٹنے کو تیار تھا۔ تم کیوں چلی گئی؟ ایک بار تو کہا ہوتا، ایک بار تو محبت کا اظہار کیا ہوتا۔ کبھی تو میں نے تمہارے دل پر دستک دی ہوگی، کبھی تو تم نے مجھے اپنا سمجھا ہوگا۔ کیا میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں اچھا نہیں لگا انیزہ؟ تم کیوں چلی گئی؟ کیوں؟ میں نے کیوں دیر کر دی؟ میں نے تمہیں کیوں جانے کا بولا؟ کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہوگی؟ نہیں، میں نے تو تم پر بہت ظلم کیے ہیں۔ تم تو مجھ سے محبت کرتی ہی نہیں ہوگی، بس نفرت کرتی ہوگی۔ ہاں، نفرت۔ یا اللہ، وہ کبھی مجھ سے نفرت نہ کرے، میں اس کی نفرت سہ نہیں پاؤں گا۔ مجھے مار دے گی، اس کی نفرت مار دے گی۔ وہ رو رہا تھا۔ ہاں، وہ ظالم شخص جو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا، وہ رو رہا تھا، دہائیاں دے رہا تھا، لیکن وہ تو نہیں تھی اسے دیکھنے کے لیے، وہ تو جا چکی تھی۔ واپس آ جاؤ انیزہ، واپس آ جاؤ۔ بڑی شدت سے یاد آئی تھی وہ۔ واپس آ جاؤ، میرا دل پھٹ جائے گا تمہاری یاد سے، میں جی نہیں پا رہا۔ میرا سکون تو تم ساتھ ہی لے گئی ہو۔ دل پر لگا کر اڑنے لگے تھے۔ انیزہ کو آئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اچانک طبیعت انتہائی خراب ہونے پر فوزیہ اسے ہاسپٹل لے گئی تھی۔ ڈاکٹر سب ٹھیک ہے؟ جب سیٹھ دلاور نے وہ ان کی باتیں سنی تھی نا، گڈی اور اس کی مدر کی، کہ وہ حیدرآباد میں، یہ اس سے پہلے کے سین 3 منتھ جو اس نے گزارے تھے وہ والے۔ ڈاکٹر سب ٹھیک ہے؟ ماں اور بچہ بالکل ٹھیک ہے، بس کمزور ہے۔ کھانے کا خاص خیال رکھیں اور اگلے مہینے دوبارہ لے کر آئیں۔ اگر ایسے ہی رہا تو بہت مشکل ہو جائے گی ان کے لیے، احتیاط کریں۔ جی میں پورا خیال رکھوں گی، کہہ کر وہ باہر آ گئی۔ کیا بات ہے نورا، تم اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ کھانا کھاتی ہو؟ وہ پریشانی سے بولی۔ جی باجی، وہ نظریں چرا گئی تھی۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنی بری حالت ہے تمہاری؟ باجی کچھ نہیں ہے۔ آنسو بہ کر گال بھی گورے تھے اور اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بیٹھو نورا اور مجھے بات بتاؤ۔ کچھ بھی نہیں ہے باجی، کچھ تو ہے جو تم چھپا رہی ہو، بتاؤ مجھے۔ اپنی باجی کو نہیں بتاؤ گی؟ نورا اپنے دل کو لگا روک، پلیز مجھے بتاؤ اور دل کا بوجھ ہلکا کر لو پلیز۔ وہ باجی وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ محبت سے کہا۔ مجھ سے دلاور کے بغیر نہیں رہا جاتا باجی، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، شدید محبت، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ فوزیہ بھی رونے لگی۔ نورا حوصلہ رکھو، وہ ضرور ملے گا تمہیں۔ نہیں باجی، یہ ناممکن ہے، وہ میرا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب تو ساری زندگی اسی رو کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ وہ تو اس بچے کو بھی اپنا نہیں تسلیم کرے۔ اللہ پاک سب ٹھیک کر دے گا، تم حوصلے سے کام لو اور اپنا اور اپنے بچے کا سوچو۔ جاؤ جا کر آرام کرو۔ اچھا کہہ کر وہ اپنے کوارٹر میں آ گئی، مگر سکون کہاں تھا؟ سکون تو وہ ظالم کے پاس چھوڑ آئی تھی جس نے اسے کوئی سکھ نہیں دیا تھا۔ لیکن محبت کبھی یہ دیکھتی ہے، وہ تو بس ہو جاتی ہے، اور یہ محبت کی آگ دونوں طرف لگ گئی تھی، بلکہ بھڑک اٹھی تھی، جس میں وہ 2 وجود ایک دوسرے سے دور بس چل رہے تھے۔ کاش تم میرے ہوتے دلاور، دیکھو میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ کاش اللہ تعالیٰ تمہارا دل نرم کر دے، اس میں میری محبت ڈال دے۔ کاش تم مجھے کبھی ملے ہی نہ ہوتے، تم نے مجھے نورا سے انیزہ نہ بنایا ہوتا تو میں آج اس طرح مر نہیں رہی ہوتی۔ دلاور میں مر جاؤں گی، دلاور مر جاؤں گی، مگر اس سے کیا معلوم تھا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے؟ ارے بابا بچ کے، او بچ کے۔ دلاور کی گاڑی پھر بھی بابا جی سے ٹکرا گئی۔ او میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ دلاور جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ بابا کیا آپ ٹھیک ہو؟ او آپ کو تو شدید چوٹ لگی ہے، چلے میں آپ کے ساتھ ہی ہاسپٹل لے چلوں؟ نہیں بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ ارے نہیں، آپ کو تو شدید چوٹ لگی ہے، چلیں پلیز۔ وہ ان کو زبردستی پکڑ کر سامنے ہاسپٹل تھا ادھر لے گیا۔ بھائی اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ ارے جا بی معاف کر بھائی، دے دو، 2 دن سے بھوکی ہوں، مگر کچھ کھانے کو دے دے۔ ارے پاگل مت کر جا۔ وہی اتنے سے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر دلاور سے ٹکرا گئی۔ بدتمیز۔ دلاور کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور پھر ادھر ہی رک گیا۔ رنگ زرد پڑ گیا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ کر چلایا۔ کنزا تم اور یہاں اور اس حالت میں؟ بہادر کدھر ہے؟
बैठो इधर, पानी पियो। वो दिलावर के साथ लगीच कर रो रही थी। दिलावर भी बहुत ज़्यादा रोया था। खाना खाने के बाद वो कुछ संभली तो दिलावर के सीने से जा लगी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दे भाई, मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं मुझे इसकी सज़ा मिल गई। बहादुर कहाँ है? मैंने तो इसे तुम्हारा पूरा ख्याल रखने को कहा था। फिर तुम, वो बहुत अच्छा इंसान था, मैंने इसकी कदर नहीं की। रोज़ाना लड़ती रहती थी और फिर एक दिन मैंने इसे ज़ख्मी कर दिया और भाग की पोमी के साथ, मगर इसने मुझे भिखारियों के आगे बेच दिया, सॉरी, और खुद भाग गया। और मेरे खुदा, ये तुमने क्या कर दिया किंजा? मुझे माफ़ कर दे, गलती होगी। और फूट फूट कर रोने लगी थी वो फिर से। भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, बल्कि गुनाह हो गया। मैंने भाभी के साथ अच्छा नहीं किया, वो तो मासूम थी और मैंने इनके साथ। क्या मतलब किंजा, किस बारे में बात करी हो? वो भाई, वो, हाँ हाँ बोलो बेटा, वो नरमी से बोला। वो मैंने भाभी को बदकिरदार साबित करने के लिए वो टैबलेट बदल। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा किंजा, खुलकर बात करो प्लीज़। भाई बात यह है कि भाभी बेकसूर है, वो बच्चा आपका ही है। मैंने ही आपके रूम से टैबलेट छुड़ा कर बदल दी थी ताकि आप इनको घर से निकाल दें, क्योंकि मामा इन्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। मैं जान गई थी कि आपको इनसे औलाद नहीं चाहिए। मैं जल्दी से सारी बात मुकम्मल कर गई। बच्चा? किसका बच्चा? कौन सा बच्चा? क्या मतलब आपका? आपको नहीं मालूम कि भाभी माँ बनने वाली थी जब मेरा निकाह हुआ था? इसके बाद मामा ने मुझे बताया था कि इन्हें शक है कि भाभी उम्मीद से है। इनकी हालत से अंदाज़ा लगाया था मामा ने। वो नहीं, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने आपको अभी तक नहीं बताया? कहाँ है वो? अभी तक तो ये बात छुपाना मुमकिन नहीं है। मुझे इनके पास ले चलें, मैं इनसे माफ़ी मांग लूँगी। चलें भाई। रुक जाओ किंजा। क्यों भाई? वो तो खुद नहीं, मुझे तो खुद नहीं मालूम कि वो मासूम इस वक्त कहाँ होगी। मैंने तो इसे बहुत पहले घर से निकाल दिया था बिना किसी गुनाह के, बल्कि वो खुद ही चली गई थी। कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मैं इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, वो नहीं मिल रही। ओ मेरे खुदा, ये मुझसे क्या हो गया? इसने डरने की वजह से मुझे कुछ नहीं बताया। वो माँ बनने वाली थी और मैंने इसे जूस पिलाता था, इसी वजह से इसने नहीं बताया। मैं कितना बदनसीब हूँ। मेरा बच्चा, मेरी अनीसा। दिलावर ज़ारों के तार रो रहा था, वहीं ने इसे हौसला दिया। चलो किंजा, घर चलो। आप भाभी को वापस ले आएंगे ना? हाँ हाँ, मैं इसको ज़रूर वापस लेकर आऊँगा। तुम दुआ करो कि वो मुझे मिल जाए, फिर वो 2 थप्पड़ मारूंगा इसे कि क्यों चली गई थी। हल्की सी मुस्कुराहट आई थी इसके चेहरे पर, फिर वो भाग घर की तरफ रवाना हो गए। क्या कोई मुझे बताएगा कि वहीद कौन है? मुझे भूल गया, पता नहीं है, पहली बार आया कि मैंने पहले भी पढ़ा है। सर आप कुछ मेडिसिन लेकर आएँ? चोट सख्त है। जी मैं लेकर आता हूँ। दिलावर पिछले 6 महीनों से हैदराबाद में आ रहा था और मैडम फौजिया की तलाश में था, मगर अभी तक इसे कुछ नहीं मालूम हो सका था। हर स्कूल और कॉलेज से पता करवा चुका था वो। दिलावर दर की खाक छाने के बाद वो इसे नहीं मिल सकी थी, मगर फिर भी वो इसके बगैर वापस नहीं गया था। अब भी वो इसी सिलसिले में जा रहा था कि बुजुर्ग गाड़ी से टकरा गए और वो इन्हें लेकर हॉस्पिटल आ गया था। मेडिसिन लेकर वो ऊपर आ गया, साथ ही ऑपरेशन थिएटर था। वो भी दूसरी तरफ खड़ा होकर बुजुर्ग के फारिग होने का इंतजार करने लगा। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और नर्स बाहर आ गई। मैडम फौजिया, आपकी पेशेंट की कंडीशन बहुत नाजुक है, जल्दी से ब्लड अरेंज करें। मैडम फौजिया, दिमाग में घंटी बजी। दिलावर जल्दी से मुड़ा और भाग कर इनके पास आया। आप मैडम फौजिया, कॉलेज प्रिंसिपल जो कराची से वापस आई हैं? जी मैं ही हूँ। पर आप कौन हैं? मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं सेठ दिलावर हूँ, कराची से आया हूँ। आपके पास मेरी बीवी है अनीसा, इसको तलाश करने आया हूँ। अनीसा? नूरा नाम है इसका। क्या वो आपके पास है ना? प्लीज़ सच बताइएगा, मैं इसको बहुत तलाश कर चुका हूँ, फिर कहीं से आपका मालूम हुआ। प्लीज़ मुझे बता दें, वो आपके पास ही है ना? ओ, तो आपको ख्याल आ ही गया, तंज किया गया था। कहाँ है वो? प्लीज़ मुझे बताएं, मैं इसको मना लूँगा। अंदर ऑपरेशन थिएटर में। इसकी हालत ठीक नहीं है। क्या मतलब हालत ठीक नहीं? क्या हुआ है इसे? ऑपरेशन है इसका, डॉक्टर ने ब्लड अरेंज करने को कहा है, बहुत कमज़ोर है वो, और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप है मिस्टर दिलावर। मैं करता हूँ ब्लड अरेंज। वो बिना कुछ कहे मुड़ा और भागता हुआ नीचे आया। ब्लड अरेंज किया और ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा हो गया। आप यहाँ कैसे? आपको किसने बताया? आप बहुत जालिम इंसान हैं, आपने इस मासूम के साथ बहुत जुल्म किए हैं। सिर्फ आपके डर की वजह से वो यहाँ छुपी हुई थी। आप इसके काबिल नहीं हैं। आपने इस पर जो मुजालिम किए हैं, इसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। आपने एक मासूम की खुशियाँ छीन ली, इसे जिंदा लाश बना दिया। वो कमसल लड़की आपकी वजह से जीना नहीं चाहती। आपने दिलावर साहब जो कुछ इसके साथ किया है, आपको तो गोली मार देनी चाहिए। कैसे आप लोग किसी जीती जागती इंसान को खरीद सकते हैं, इसे दाग सकते हैं, इसके साथ वो सब कर सकते हैं जो आपने नूरा के साथ किया? प्लीज़ आप चले जाएं यहाँ से, मैं आपको इससे मिलने की इजाज़त नहीं दे सकती। वो पहले ही बहुत मुश्किल में है, चले जाएं आप प्लीज़। ऐसा मत बोलें, मैंने कहा नहीं तलाश किया इसे। मारा फिर रहा हूँ, मुझे सुकून नहीं। वो ज़िंदगी है मेरी, इसे कुछ नहीं हो सकता। इसे जीना होगा मेरे लिए। मैं इससे माफ़ी मांग लूँगा, मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। वो रो रहा था। फौजिया बेगम खामोश हो गई। मैडम फौजिया, हम माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को? प्लीज़ बताएं। क्या डॉक्टर, ये आप क्या कह रही हैं? आप इन दोनों को बचाएं प्लीज़, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी, मगर हालत बहुत ख़राब है, ऐसे कि जैसे इसको जीने की तमन्ना ही नहीं थी। कुछ करें डॉक्टर प्लीज़। डॉक्टर माँ, मुझे माँ को बचाना है, मुझे मेरी अनीसा लौटा दें।
माँ को बचा लें, मेरी अनीसा को बचा लें, जीने जितने पैसे आप बोलेंगी मैं आपको दूंगा, जल्दी से, दिलावर ने कहा। अब तो रो भी रहा था। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि माँ और बच्चा दोनों को बचा सकूं, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, आमीन। लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती। ये कहकर डॉक्टर अंदर चली गई, जबकि दिलावर वहीं फर्श पर गिर सा गया था। ये कौन है भाई? मेरी मम्मा ज़ैनब और ये पापा यावर। मगर इनकी तो डेथ हो गई थी। वो हैरान होकर बोली, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारी मामा ने इनको कैद कर रखा था। मामा ने? यकीन नहीं आ रहा भाई मुझे, मामा ऐसे कैसे कर सकती हैं? दिलावर ने इसे सारी बात सुनाई तो वो हिचकों के साथ रोने लगी। ओ मेरे खुदा, मम्मा इतनी जालिम, कैसी जालिम औरत है वो। फिर दिलावर ने किंजा को ज़ैनब और यावर से माफ़ी मांगने का कहा। इसने दोनों से माफ़ी मांगी और उन्होंने भी इसे माफ़ कर दिया। आज से तुम दिलावर की तरह हमारी बेटी हो, ज़ैनब ने कहा। तो यावर ने हाँ में सर हिलाकर मुस्कुरा दिया। दिलावर ने बहादुर को तलाश की और इसे किंजा की तरफ से माफ़ी मांगी और उसको यकीन दिलाया कि वो बदल गई है और अब वो कुछ गलत नहीं करेगी। बहादुर घुराया तो किंजा इसके कदमों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत थी। किंजा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है, और मैं दिलावर भाई के एहसानात कभी चुका नहीं सकता। उठो किंजा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। इतना कहकर इसने किंजा को गले से लगा लिया। दिलावर ने अपार्टमेंट गिफ्ट किया और साथ ही ऑफिस में मैनेजर के अहदे पर फाइज भी किया, तो वो वहाँ शिफ्ट हो गए। ज़ैनब और यावर ने अपनी तरफ से गाड़ी गिफ्ट की, तो किंजा ने भीगी आंखों के साथ इनका शुक्रिया अदा किया। दिलावर और फौजिया को इंतजार करते हुए 1 घंटा गुजर चुका था जब ही नर्स बाहर आए। मुबारक को बेटा हुआ है, नर्स ने बताया। दिलावर की आंखों से आंसू बहने के लिए और इसने इसे गोद में ले लिया। मुबारक हो आपको दिलावर साहब, फौजिया ने कहा। शुक्रिया मिस फौजिया। अनीसा कैसी है? इसने नर्स से पूछा। डॉक्टर साहिबा आकर आपको बताएंगी, मैं कुछ नहीं बता सकती। दुआ करें इनकी हालत ठीक नहीं है। ये कहकर वो अंदर चली गई, जबकि दिलावर माजी में गुम हो गया। जिंदगी में कभी कोई आए ना। ओके, ये तो सो गए, मैं पढ़ी, ये पता नहीं क्या है, माजरत, बस आपको बताना था कि सो गए। मत बंद करें प्लीज़, बट रबिश, ये कोई सुनने वाला सॉन्ग है? मुझे बहुत अच्छा लगता है शुरू से ही। और शट अप, तुम्हारी तरह तुम्हारी चॉइस भी 3rd क्लास है। म्यूज़िक प्लेयर बंद करके मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। वाह वाह, देखो तो मैडम के नखरे। अगर ड्राइव ना कर रहा होता तो बताता इसको। औकात भूल रही हो अपनी, ज़िंदगी में कभी कोई आए ना रब्बा। ओके, ये सॉन्ग है। बाजारों के तार रोते हुए गुनगुना रहा था। ऐसे नहीं करते अनीसा, किसी की ज़िंदगी में आकर वापस नहीं जाते, किसी को तनहा नहीं छोड़ते, किसी को मुस्कुराना सिखा कर अकेला छोड़ कर नहीं जाते। और तुम तो ऐसी नहीं हो, मैं जानता हूँ तुम्हें। ए अल्लाह पाक, मुझे वो लौटा दे, मैं इसके सदके सारे गलत काम छोड़ दूंगा। वो 2 घंटे गुजर चुके थे मगर अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं आई थी। आज दिलावर को पता चला था कि इंतज़ार कितनी मुश्किल चीज़ है। एक एक लम्हा सदी बन गया था, वक्त गुजरने में नहीं आ रहा था। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। आंसू निकल पड़ते और फिर से सूख जाते। डॉक्टर, इसने डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते देखकर इनकी तरफ दौड़ लगा दी थी। डॉक्टर, मेरी नीसा कैसी है? मैंने अपनी पूरी कोशिश की है मगर इनमें कोई रिकवरी के आसार नहीं है, वो बहुत खतरे में हैं, दुआ करें। बहुत मुश्किल है कि वो ये क्या कह रही हैं आप? ये कौन है? डॉक्टर ने फौजिया से पूछा। ये हस्बैंड है इनके, दिलावर। देखे दिलावर साहब, डॉक्टर ने कुछ कहना चाहा। क्या मतलब है आपका? क्या देखूँ मैं? वो चीख पड़ा था। प्लीज़ बात को समझे, मैं नरम लहजे में बोली थी। दुआ करें दिलावर साहब, दुआएं तकदीर बदल सकती हैं। दिलावर शदीद रोने लगा। इसको कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहिबा प्लीज़ इसको बचा लें, प्लीज़। फौजिया ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दिलावर साहब, आज अनीसा को अपने अल्लाह से मांग ले। आज सिर्फ और सिर्फ वही आपकी सुन सकता है। वही तो है जो तकदीरें बदल सकता है, वही मदद करता है जब कोई किसी की नहीं सुनता। मालिक है वो हर चीज़ का, इसके कब्जे में हम सब की जान है। दिलावर ने नज़र उठाकर इन्हें देखा तो उन्होंने सर इस बात पर हिलाया। दिलावर जल्दी से उठा और मस्जिद की तरफ भागा। फौजिया ने आंसू साफ किए और अल्लाह ताला से दुआ की कि वो अनीसा की ज़िंदगी बख्श दे और इन दोनों को मिला दे। दिलावर ने वज़ू किया और सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इसे अनीसा वापस लौटा दे। कितनी ही देर वो रोता रहा था और अल्लाह ताला से दुआएं मांगता रहा। जाने कब से लेकर कब तक वो रोता और दुआएं मांगता रहा था। बेटा, कौन हो आप? मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ। मस्जिद बंद करने का वक्त हो चुका है। आप कब से यहाँ बैठे रो रो कर दुआएं मांग रहे हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या परेशानी है? मेरी बेगम बहुत सीरियस हालत में है, दुआ करें वो ठीक हो जाए। वो फिर से रोने लगा था। बेटा, वो जो ऊपर है ना, मेरा अल्लाह, वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। बस वो देखता है कि मांगने वाले की चाहत कितनी है, बस नीयत देखता है। वो सच्चे दिल से मांगो तो कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। इमाम साहब, क्या मेरा दिल साफ़ नहीं? क्या मैं सच्चा नहीं? बेटा, ये तो आपको बेहतर पता है कि तन कितना सच्चा है और मन कितना सच्चा है। मन से मांग बेटा, मन से, फिर देख वो सुनता है कि नहीं। अच्छा, मुझे मस्जिद बंद करनी है। अच्छा इमाम साहब, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की ईमान में रहो बेटा, वो सब ठीक करेगा। गरीबों को खाना खिलाओ, भूखे को जब खाना मिलता है तो वो सच्चे दिल से खिलाने वाले के लिए दुआएं करता है। जी ज़रूर इमाम साहब। दिलावर मस्जिद से एक साफ़ शिफाफ दिल लेकर निकला और मन से मांग कर आया अपनी अनीसा को। बच्चे का वो ज़ैनब और यावर को बता चुका था तो वो भी हॉस्पिटल पहुँच गए थे। दिलावर यावर के गले लगा और बच्चों की तरह भूट भूट कर रो पड़ा। हौसला रखो मेरे बच्चे, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह।
गुड्डी भी मासी काकी को लेकर आ गई थी। मैडम फौजिया ने इन्हें अनीसा के एडमिट होने का बताया था। मासी काकी बहुत रोई थी बच्चे को देखकर। मासी मुझे माफ़ कर दें, आज से मैं आपका बेटा हूँ। मासी ने दिलावर की तरफ देखा और फिर इसके गले लगकर बहुत रोई। सब आ चुके थे इसके लिए, मगर वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश। जिसके लिए सब जमा थे वो सबसे बेनियाज थी। इसे होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की मगर कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। दिलावर साहब, मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुकी हूँ मगर कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। आप इन्हें कहीं और ले जाएँ। डॉक्टर के कहने पर वो इसे दूसरे हॉस्पिटल ले गया। दिन से रात और रात से अगला दिन कोई भी हरकत नहीं हुई। दिन गुजरते जा रहे थे मगर अनीसा को होश नहीं आया। फिर दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे और तीसरे से चौथे हॉस्पिटल। एक और दिन इसी के इंतज़ार में गुजर गया मगर इसको होश नहीं आया। डॉक्टर, मुझे अपनी बीवी से मिलना है। नहीं सर, आप नहीं मिल सकते, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। डॉक्टर, मुझे इससे मिलने दें, वो मेरी आवाज़ सुनकर ठीक हो जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है, प्लीज़ मुझे इससे मिलने दें। आप इनके कौन हैं? डॉक्टर ने पूछा। मैं दिलावर हूँ, अनीसा का शौहर। हाँ वो कभी एक नाम पुकारती है। वो क्या कहती है? इन्हें होश नहीं है मगर वो सिर्फ इतना कहती है, दिलावर वापस आ जाओ। इसके अलावा वो ना कुछ बोलती हैं और ना कोई हरकत करती हैं, वरना हम आपको ज़रूर बताते और मिलवाते भी इनसे। जाएँ आप मिल लें मगर इनको ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश मत करिएगा, इनकी जान को बहुत खतरा है। जी मैं समझ गया। दिलावर को आईसीयू के बाहर बैठे एक माह गुजर गया। वो अंदर जाता, इसे देखने के बाद वापस आ जाता। आज भी वो हिसाब मूल से मिलने गया। अनीसा, अल्लाह का वास्ता आंखें खोल दो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। वो इसके पास खड़ा इससे बातें कर रहा था। अनीसा मेरी जान, हमारा बेटा सेठ शाजल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो तुम्हें बहुत याद करता है और मैं भी। तुम्हारा दिलावर। अनीसा, सिर्फ तुम्हारा। सेठ दिलावर, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है। मेरी तुम्हारे बगैर कोई औकात नहीं है, मैं बेऔकात हूँ अनीसा। वो शिद्दत गम से नढाल हो चुका था। वो रोज़ाना ऐसे कुछ बातें इससे करता। फिर वो इसके करीब आकर बैठ गया और इसका हाथ पकड़ के इसे बोसा दिया तो थोड़ी हरकत महसूस हुई। दिलावर हैरान हो गया। डॉक्टर वो खुशी से चिल्लाया। यस सर, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? डॉक्टर, मेरी अनीसा ने हरकत की है। मेरी जान, मेरी अनीसा ने, मैंने इसकी हरकत महसूस की है। अनीसा ने हाथ हिलाया है। वो खुशी से पागल हो रहा था। ओके, हम चेक करते हैं, आप बाहर तशरीफ़ ले जाएं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आई। मुबारक हो दिलावर साहब, वो बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। ये एक मौजज़ा है, वरना तो लोग सालों ऐसे ही पड़े रहते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो फ़ौरन मस्जिद की तरफ भागा। शुक्राने के नफल अदा करने के बाद वो गरीबों में खाना तकसीम करने चला गया। अभी से वो गरीब गंदे नहीं लगते थे, बल्कि वो खुद भी इनके साथ ही बैठ कर खाना खा लेता। अक्सर वो खाना तकसीम करने आता था और इनके साथ घंटों बाद बैठा रहता, दिन और रात। और अनीसा को होश आ गया। दिलावर को देखकर वो डर गई। आप और यहाँ? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मुझे मत माना। अरे नहीं पागल, मैं सब जानता हूँ। क्या जानते हैं आप? वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी अनीसा। वो इसके करीब हुआ तो वो डर के पीछे हो गई। मेरे करीब मत आना, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं चली जाऊँगी। वो रोने लगी थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कहाँ नहीं तलाश किया मैंने तुम्हें, रो पड़ा था। मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूँ अनीसा, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा कुछ गलत नहीं करूँगा, माफ़ कर दो प्लीज़। वह हैरानगी से देख रही थी। आप क्यों आए हैं यहाँ? चले जाएं, मैं आपकी कुछ नहीं लगती, जाएं। अनीसा, मेरी बात तो सुनो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया अल्लाह पाक का वास्ता मुझे माफ़ कर दो। नहीं, मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली, मेरी क्या औकात है? वो डरते डरते बोली। ऐसा मत कहो, मेरी कोई औकात नहीं है तुम्हारे बगैर। वो अजीब नज़रों से इसे देख रही थी। किंजा शाजल को गोद में उठाकर घूम रही थी, बल्कि बिल्कुल अपनी फुफ्फो पे गया है। वो खुश होकर बोली। अनीसा ने बच्चे को देखा। बेटा है हमारा। दिलावर ने कहा तो वह मुस्कुरा दी। हाँ, ये मेरा बच्चा है, मेरा। वो परेशानी से बोली। गोद में बच्चा लेकर इसे बहुत सारा प्यार किया। दिलावर बाहर चला गया। अनीसा भी ठीक नहीं थी। ज़ैनब ने अनीसा का बहुत ख्याल रखा। वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। दिलावर तो एक लम्हे के लिए भी इससे दूर नहीं होता था, लेकिन वो बोलती नहीं थी। रूह पर लगे ज़ख़म इतनी जल्दी नहीं भरते। मैडम फौजिया मिलने आई तो बस इतना ही बोली। अनीसा, मैंने इस शख्स को तुम्हारे लिए रोता देखा है, हो सके तो इसे माफ़ कर देना। इसे इसकी औकात अल्लाह पाक ने दिखा दी है और तुम बहुत नेक हो। अपनी ज़िंदगी और बच्चे के लिए इसे माफ़ कर दो। अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगी थी इसने अनीसा से, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी। ज़ैनब और मासी काकी के कहने पर इसने दिलावर को माफ़ कर दिया, ये कहकर कि वो अपने बच्चे को बिन बाप के नहीं पालना चाहती थी। लेकिन इसे वक्त लगेगा ये सब भूलने में। दिलावर के लिए तो इसका माफ़ कर देना ही काफ़ी था। इसे अपने बच्चे से बेपनाह मोहब्बत थी और अनीसा से भी। शमा बेगम के तहखाने में बंद होने की 2 हफ्ते बाद शमा बेगम की लाश तहखाने में ही दफन कर दी गई थी। वो एक दिन मुर्दा हालत में पाई गई थी। दिलावर बहुत रोया इस दिन, बहुत। वो इसको भी माँ ही मानता था। किसी को मालूम नहीं हो सका था कि सेठ यावर ने शमा बेगम को जहर देकर मार दिया। वो बहुत मुतमईन हो गए थे। जो बुरा था इसे इसके किए की सज़ा मिल गई थी। अब सबको अपनी अपनी औकात का अंदाज़ा हो चुका था कि असल औकात तो रिश्तों की होती है, ना कि मालो दौलत की। ज़िंदगी फिर से अच्छे अंदाज से गुजरने लगी थी, लेकिन अभी भी शमा बेगम जैसी औरतें यावर जैसे दिल फेंक मर्द और दिलावर जैसे जहनी मरीजों से भरी पड़ी हैं। दुनिया
بچانا ہے اپنے آپ کو، خود بچانا ہے، ورنہ یہ چال تو شکاری ہر جگہ بچھا کر بیٹھے ہیں شکار کی تلاش میں۔ خود کو دنیا سے الگ مت سمجھیں، جو عورت آپ کی نکاح میں ہے وہی سب سے خوبصورت ہے۔ اس سے پیار کریں اور اپنی زندگی جنت خود بنائیں، نہ کہ دوسری تیسری کی تلاش میں اپنا سکون غارت کر لیں۔ شکریہ، آپ کے کمنٹس کا انتظار کریں گے۔ ختم شد۔ کون سیکھتا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ درکار ہے۔ اللہ حافظ۔